নমস্কার, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আজকে আমাদের এই আন্তর্জালিক আলোচনা চক্র আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আজকে যে বিষয় নিয়ে আমরা এখানে কথা বলবো, যারা আজকে উপস্থিত রয়েছেন, যে বিদ্বজ্জনেরা রয়েছেন, যে বিষয় নিয়ে কথা বলবেন, তা হচ্ছে রিভিজিটিং ন্যারেটিভস অফ পার্টিশন, দেশভাগের কথকথা ফিরে দেখা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আজ দীর্ঘ বৎসর আমরা পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু দেশভাগের ফলে সৃষ্টি হওয়া যে সমস্যাগুলো রয়েছে, সেই সমস্যাগুলো থেকে আমরা এখনো মুক্তি পাইনি। এই দেশভাগ শুধুমাত্র সাহিত্য নয়, অ্যাকচুয়ালি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই দেশভাগের যে ফল, সে ফল ভোগ করবে এবং আমরাও হয়তো কিছুটা ভোগ করে যাচ্ছি। একসময় একটা কবিতা লিখেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, যে কবিতাটা অনেকটা ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন যে তেলের শিশু ভাঙলো বলে পুকুর করে রাগ করো, তোমরা যেসব বুড়োটা ভারত ভেঙে ভাগ করো। ভারত ভেঙে ভাগ করার ফলে আমরা এখনো দেখছি, বিশেষ করে আমরা ভারতবর্ষের আসামে বা নর্থ ইস্টে এখনো আমরা প্রায় সময় আমাদের বিদেশি বলে সম্বোধন করা হয়। এবং আমাদের যে পূর্বজরা যে ভারতবর্ষ স্বাধীন করেছিলেন, সেই পূর্বজরা প্রায় সময়ই এই উদ্বাস্তু নামে পরিচিত হয়েছেন। তারা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং আমরাও হয়তো ভবিষ্যতে এই সমস্যা থেকে কি করে মুক্তি পাবো, তা হয়তো আমাদের একসময় ভাবতে হচ্ছে। আজকে তাই আমরা এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। শুধুমাত্র একাডেমিক নয়, আমাদের অস্তিত্বের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে জড়িত যে কথাগুলো রয়েছে তা বিশদভাবে আলোচনা করবেন বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ থেকে ভারতবর্ষের যারা এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা করে চলেছেন, গবেষণা করে চলেছেন, সেই বিদ্বজ্জনেরা। আমি সবাইকে আজকের এই ওয়েবিনারে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে এই ওয়েবিনারে আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মামুন হোসেন, প্রফেসর তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রফেসর সামাদি এবং প্রফেসর মনন কুমার মন্ডল। আমরা তাদের বিষয়ে পরবর্তীকালে বিস্তারিত জানব। আমরা আজকের অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আমি ডক্টর সোমা দাস মহাশয়কে দু একটি কথা বলতে অনুরোধ করছি। A warm good evening to each and everyone, all the resource persons and the esteemed participants. Today, we have assembled here for this one-day international review on revisiting narratives of partition. Now, I would like to add a few more lines regarding partition, though our resource persons are there here, who will speak elaborately on this topic. Partition is generally understood as the division of a state into two or more entities. Now, there are a number of instances in the world history where we get to see... You are not audible, Shuma. Shuma, you are not audible. Please. Okay, I will check to it, sir.
What's the problem? I don't understand. You are not audible. I am not in a Let me- position to listen to you. Am I audible to the other, please? Yeah. I can hear I you. am listening to what you were saying. There is a Probably- problem with the principals, I think. Maybe, Shoma, I The can principal's hear machine you. is not. Okay, carry on. let me continue. Please look into the problem the principal is facing right at this moment, Shoma. Yeah. Okay. Now, the most famous instances of partition in the modern history of the world formed a part of the British development or decolonization, like Ireland in 1919, Palestine in 1948, and particularly India in 1947. Now, the first partition again led to the second partition in India in 1971, which led to the partition of India and Bangladesh. Now, the division of Germany in 1945, Korea in 1953, and Vietnam in 1954, which arose as a consequence of a Cold War superpower rivalry. I'm not going into the details of all these, the reasons for all. Whatever may be the reason of partition, the protected conflicts that have often followed partition have linked the political and cultural phenomenon to sectarian violence, terror, and ethnic nationalism. And this is what we in this part of India face. As a consequence, its impact on cultural and critical narrative has been diverse. Partition figures both as a political and as a social rupture, the source of a widespread violence and displacement or migration, and as an ongoing source of human trauma that continues to space ethnic and national identities. Today, we are going to hear from our resource persons the issues related to partition, both within the text and outside the text. Though the canon of partition literature is filled with both oral and written narratives, I would just like to mention here a few works, immemorial works, like Kushwant Singh's Train to Pakistan, Sadat Hasan Manto's Tobatek Singh, Mumtaz Shahnawaz's The Heart Divided. These are some of the seminal works. Now, the oral history, which has passed on to generation after generation, also abound with the experiences of partition. Today, with the experiences of our resource persons, we will be enriched with the published works on partition literature as well as their own experiences. We will also be enlightened with the several social issues associated with partition. We have in our midst Professor Topodhir Bhattacharjee, Professor Safikunabi Samadhi, Professor Mamun Hassan, Professor Manan Kumar Mandal, amongst the others. Now, we will be soon hearing them and enriching ourselves with their valued thoughts and experiences. প্রফেসর মনন কুমার মণ্ডল, তিনি বলবেন দেশভাগ, কি কথা ভাবি, কেন ভাবি। প্রফেসর মনন কুমার মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে দেশভাগ নিয়ে গবেষণা করছেন এবং তিনি বেঙ্গল পার্টিশন রিপোজিটরি গবেষণা প্রকল্পের প্রধান পরিকল্পক এবং কোঅর্ডিনেটর। সেখানে তিনি 4-5 বছর ধরে 50 জন সমীক্ষককে নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন এবং একটি ডিজিটাল রিপোজিটরি গড়ে তুলেছেন। তো এই বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান রয়েছে। এবার আমরা তার কথা শুনব। তার আগে আরো দুটি কথা আমার অধ্যাপক মনন কুমার মণ্ডল সম্পর্কে বলতে হয়। তিনি বর্তমানে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং স্কুল অফ হিউম্যানিটিসের ভারপ্রাপ্ত প্রধান। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সাম্মানিক বাংলায় স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে স্নাতকোত্তর অর্জন করেন। ইউজিসি নেট ও জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল ফান্ড স্কলারশিপ সহ ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 2006 সালে। তার গবেষণার বিষয় ছিল আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্য। তাম্রলিপ্ত কলেজে লেকচারার পদে যোগদান করেন তিনি 2001 সালে। পরবর্তীতে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশিয়াল সায়েন্সে যোগদান করেন 2007 সালে।
লেখেন মূলত বাংলায়। গবেষণার আগ্রহের বিষয়ে বাংলা কথা সাহিত্য, পার্টিশন সাহিত্য, ভারতীয় সাহিত্য। তার প্রকাশিত গ্রন্থ আধুনিক বাংলা উপন্যাস, ব্যষ্টি ও সমষ্টি 2013 সালে এবং মুশায়রা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদিত গ্রন্থ আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে, তার 3টে খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এবং পার্টিশন সাহিত্য দেশ কাল স্মৃতি 2014 সালে গাংচিল থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তার আরেকটি বই রয়েছে হারানো দেশ হারানো মানুষ, যা সোপান থেকে 2015 সালে প্রকাশিত হয়েছে। এবারে আলোচনা করবেন প্রফেসর মনন কুমার মণ্ডল। তিনি আলোচনা করবেন দেশভাগ নিয়ে, তার ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং তার গবেষণা থেকে উঠে আসা নানা দিকগুলো। প্রফেসর মনন কুমার মণ্ডল মহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি তার বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। মণ্ডল স্যার, আপনি আনমিউট করতে হবে। সরি, হ্যাঁ। প্রথমেই আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই, এবং আমিও আর কি আলোচনার জন্য আমাকে ডেকেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বপ্রথমে করিমগঞ্জ কলেজ এরকম একটা আয়োজন অনলাইনে করছে, সেইটাতে আমি প্রথমে অধ্যক্ষ মহাশয় অধ্যাপক রামানুজ চক্রবর্তীকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার বিশেষ পরিচিত দুজন বাংলাদেশ থেকে এখানে বক্তব্য রাখলেন, অসাধারণ বক্তব্য, অধ্যাপক শফিকুন নবী সামাদি এবং অধ্যাপক মামুন। আমি প্রফেসর মামুনের লেখার বিশেষ ভক্ত, উনি ওনার বইগুলো আমাকে দিয়েও ছিলেন। আমি তাই নিয়ে অনেক দিন ধরে ভাবছি আজকের এই বক্তৃতা যে প্যাটার্ন, সেই প্যাটার্নেই উনি লেখেন। এটা আমি ওনার হয়ে বাকি দর্শকদের বা শ্রোতাদের যারা শুনছেন তাদের বলতে চাই। বিশেষত কথা ইশারা বলে ওনার একটা বই আছে, যে বইটার উল্লেখ তখন করা হলো না। অসাধারণ বইটার ন্যারেটিভ প্যাটার্ন বা গল্প বলার ঢং। আমি হয়তো তার কথাতেও মাঝে মধ্যে ঢুকে পড়বো, ওই কোলাজ ধর্মিতা, ওই ভেঙে যাওয়া আখ্যান কেন আমাদের দেশভাগের আখ্যানের সঙ্গে অনেক বেশি সাযুজ্যপূর্ণ হয়। বইগুলো দেশভাগের উপর লেখা নয় নিশ্চিতভাবেই, কিন্তু আমি ন্যারেটিভ প্যাটার্নটার কথা বলছি। এখানে উপস্থিত আছেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, আমি তার ছাত্রতুল্য, এবং অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য। আমি তাকে বিশেষ সম্মান জানাই এই জন্যে যে আমার ন্যূনতম, আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট থেকেই যখন পড়াশুনো করি তখন অনেক সময় থেকেই তার বই আমরা পড়ছি, তার চিন্তা ভাবনা আমাদেরকে প্রভাবিত করে। বিশেষত এই যে দেশভাগ, উপমহাদেশের পার্টিশন, এই সংক্রান্ত বিষয়ে আমি মনে করি যে কতিপয় মানুষের কথা বলার এখতিয়ার আছে, তার মধ্যে উনি পড়েন। দ্বিতীয় যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এর আগে যে বক্তব্যগুলো হয়েছে সেটাতে দুটো জিনিস হয়েছে। এক হচ্ছে যে আলোচনার ক্ষেত্র অনেক ছড়িয়ে গেছে, যার ফলে এটা যে কত বড় একটা বিষয় সেটা যারা শুনছেন তারা নিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করতে পারছেন। এবং একদিকে প্রফেসর সামাদি যে বিস্তারিত বলেছেন, অনেক ইস্যুজ সামনে এসছে, লেখকদের কথা এসছে, বিশেষত বাংলা লেখকদের কথা, এবং পার্টিশন সূত্র ধরে মাইগ্রেশন বা রিফিউজি স্টাডিজ এর একটা বড় দিক তার জানলা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন প্রফেসর মামুন। ফলে যে কোনো দিকেই আমি যেতে পারি, কিন্তু কোন দিকে যাব সেটা আমি ভাবছি। আমাকে যখন বলা হয়েছিল আমি ঠিক করেছিলাম যে আমি কি রকম বিষয় নিয়ে দিতে পারি এখানে বলার জন্য, কেননা এই ধরনের প্যানেল ডিসকাশনে আসলে সকলের কথা দেওয়া নেওয়ার মধ্যে দিয়েই আমাদের আলোচনা এগোয়। সেই জন্য নির্দিষ্ট কোনো কথা বা কোনো বিষয় আমি রাখতে চাইনি, যাতে করে একটা বক্তব্য অন্য বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ না হয়। তা আমার আর যা বক্তৃতা দুটো হয়েছে তার ফলে আমার আর এই দায় থাকছে না যে সেটাকে আরো
বিস্তারিত তথ্য দিয়ে সেটাকে সাবস্ট্যান্সিয়েট করা, সেটা যথেষ্ট সাবস্ট্যান্সিয়েটেড হয়েছে এখানে। আমি একদমই অন্য কয়েকটা বিষয় নিয়ে খুব সংক্ষেপে আমার কথা বলতে চাই, যে কারণে আমি একজন সাধারণ পার্টিশন টেক্সটের রচয়িতা হিসাবে বা হিসেবে, একজন পার্টিশন টেক্সটের ন্যারেটর। এক সেকেন্ড, আমাকে একটুখানি আমার ল্যাপটপটা একটু ডিস্টার্ব করছে, এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, সেই জন্য আমি চেষ্টা করব যে একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে পার্টিশন চর্চা করার সময় আমি সাধারণভাবে বা আমার মতন আরো যারা আছে তারা কি ভাবে এবং কেন ভাবে, কোন কথা ভাবতে চায়। দেখুন, আমি কথাটা শুরু করি এইভাবে যে পার্টিশনের মতো একটা হ্যাকনিড টার্ম নিয়ে আমরা কেন এত কথা বলবো। এমন ভাবনা কি পার্টিশন, যে পার্টিশন আমরা এখানে চারজন যে আলোচনা করছি চারজনেরই একই রকম পরিপ্রেক্ষিত? তা যদি না হয় তাহলে অতি ব্যবহারে প্রায় জীর্ণ হয়ে যাওয়া পার্টিশন শব্দটা নিয়ে আমরা এত আলোচনা করছি কেন? দ্বিতীয়ত, আমার ভাবনার সূত্র আমি রাখতে চাই এইভাবে যে একটা হ্যাকনিড টার্ম পার্টিশন, তা কি একই রকম অর্থ বহন করে? তার কি 70-80 বছরে দেশ, কাল, স্মৃতি, সময়ান্তরে তার কি অর্থ তাৎপর্য বদলায় না? তৃতীয়ত, আমি যে কথাটা রাখতে চাই সেটা হচ্ছে পার্টিশন এই শব্দটা, আমি মনে করি এটা বাংলায় একটা গৃহীত শব্দ। আমি কোনোভাবেই এটাকে কোনো ইংরেজি শব্দ হিসাবে ব্যবহার করি না। আমি সচেতনভাবে পার্টিশন শব্দটাকে দেশভাগের সাবস্টিটিউট হিসেবে ব্যবহার করি। তার কারণ রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে বাড়ির কাজের লোক সবাই পার্টিশন শব্দটার অর্থ বোঝে তার মতো করে, বরং দেশভাগই অনেক বেশি মোলায়েম শব্দ। এই যে ভাষার প্রশ্ন পার্টিশনে, সেটা কি আমরা সঠিকভাবে অ্যাড্রেস করছি? আর এই সব কিছু আলোচনা আমরা যা করতে চাই, সেই আলোচনার নির্দিষ্ট কিছু পরত আমাদেরকে একটা কম্প্রিহেন্সিভ পার্টিশন স্টাডিজ এর দিকে এগিয়ে দেয়, যার ভরকেন্দ্র, যার বিষয় আমরা, কিন্তু বিষয়ই আমরা নই। আমরা এই ধরুন, আমিও আলোচনার সময় অজস্র ইউরোপীয় সাহিত্য এবং স্কলার যারা কাজ করছেন, বিশেষত সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ বলে যে কোট আনকোট সেগমেন্ট সমাজতত্ত্ব এবং মানববিদ্যা চর্চায় বিশ্বায়নোত্তর সময়ে কার্যকরী হয়েছে, যার মধ্যে বিশ্লেষণ মূলত প্রজেক্ট নির্ভর, যার বিশ্লেষণ প্রধানত পূর্ব নিয়ন্ত্রিত, সেই জায়গাগুলোকে আমরা কিভাবে আমাদের নিজস্ব পরিসরের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, এই মোটামুটি কটা কথা আমি একটু সংক্ষেপে আপনাদের সামনে রাখতে চাই। প্রথমত, আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে দেখুন, পার্টিশন এই শব্দটা অতি ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেলেও, জীর্ণ হয়ে যাওয়া যদি আমি স্বীকার করি, তাহলে সর্বপ্রথম পার্টিশন যে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, এইটাকে মেনে নিতে হয়। এটাকে মেনে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আমি একটু পরেই 30 থেকে 47 পর্যন্ত আমার যে বাংলার যে রাজনীতি তার কথাও একটা রেখাচিত্রের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করব আপনাদের সামনে। কিন্তু এই পার্টিশন শব্দটা এবং তার বিষয়গুলিকে, এরকম একটা শব্দকে, এরকম একটা শব্দবন্ধকে দিয়ে আমরা যে অঞ্চলের আলোচনা বোঝাতে চাইছি, সেইটাতে কি আমরা সবটা বলতে পারছি? এটা কি শুধু ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝলেই আজকে বোঝা সম্ভব? অর্থাৎ
হিস্টোরিফাই করলেই কি পার্টিশনকে বোঝা যায়? আমাদের কি এমন কোন সেফ ডিস্টেন্স পার্টিশন আলোচনার জন্য লাগে, যে সেফ ডিস্টেন্স ছাড়া আমরা আনস্টেবল কোনো জিনিস, ডিস্টেবিলাইজ হয়ে যাচ্ছে যে বিষয়, সেই বিষয়কে অ্যাকোমোডেট করতে পারি না? এই কথাটা খুব বেশি আমি যে নতুন কথা বলছি এমন নয়। পার্টিশনের সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে পার্টিশনের ভায়োলেন্স। এই ভায়োলেন্সকে আমি কিভাবে কনফ্রন্ট করব, সেইটা দুরকম পদ্ধতি আছে। এক হচ্ছে যেরকম পদ্ধতিতে হলোকাস্টকে কনফ্রন্ট করেছি আমরা, বা আজও হলোকাস্ট স্টাডিজ বলে তার পরবর্তীকালে যেভাবে সেই বিষয়কে করা হয়। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে উইদিন দ্য সিস্টেম আছে, যার প্রতি মুহূর্তে এই সংকট আজও একই রকম ভাবে কার্যকরী, সে কিভাবে করে। এই দুটো ক্ষেত্রে আপনারা যদি দেখেন, তাহলে আমরা সচরাচর দেখতে পাই যে পার্টিশন চর্চাকে যদি আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের মধ্যে নিয়ে চলে যাই, তাহলে আমরা খুব সহজেই ভুলে যাই যে আমাদের যে ভাষা বিভাজিত হয়েছে, এই যে ভূখণ্ড বিভাজিত হয়েছে, তার এক ভাষার প্রশ্ন, এবং ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গার পার্টিশনের চরিত্র যেন একই রকম। আমরা এখানে যে আলোচনা করছি, যে আলোচনায় অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য আছেন, আমি আছি, অধ্যাপক সামাদি আছেন, অধ্যাপক মামুন হোসেন আছেন, এই চারজনই শুধুমাত্র তাদের বলার জন্য নয়, চারজনের অস্তিত্বই চার রকমের পার্টিশনের সূত্রে নিবদ্ধ আছে। অর্থাৎ আমি এখানে বসে পার্টিশন নিয়ে যে আলোচনাটা করতে পারি, সেই আলোচনাটা কোনোভাবেই বাংলাদেশের ঢাকা বা রাজশাহীতে বসে করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের রাজশাহী বা ঢাকায় বসে যে আলোচনা করা সম্ভব, তা কলকাতায় বসে করা সম্ভব নয়। আসামে আপনারা যারা কথা শুনছেন, আমাদের কথা আপনার মনে একটুও সমবেদনা বা একটুও রেজোনেন্স জাগাবে না যদি না আমি বলি সিলেট রেফারেন্ডামের কথা। পাঞ্জাবে আমার কোনো বন্ধু যদি আজকে শোনে আলোচনা, তাহলে সে তার গোটা আলোচনাটাকে পাঞ্জাবিয়াতের ক্ষেত্রে কিভাবে পার্টিশন হয়েছে, তার বহুমুখী যে ভাষিক পরিসর, তার মধ্যে এই পার্টিশন কিভাবে মাল্টিপল আইডেন্টিটি তৈরি করেছে, সেইটা যদি আমি না বলি, তাহলে তার কাছে এই বিষয় কন্টেম্পোরারি কোনো ইস্যুকে নিয়ে আসবে না। যিনি ভারতবর্ষের বাইরে বসে পার্টিশন চর্চা করছেন, অত্যন্ত একনিষ্ঠভাবে করছেন, আমি বেশ কিছু কাজের উল্লেখ আপনারা করে আপনাদের আর ভারাক্রান্ত করব না। এই ধরুন জয়া চ্যাটার্জির কাজ, এই ধরুন সুরঞ্জন দাসের কাজ, এই ধরুন ইয়ান ট্যালবোর কাজ, এই যে একটা বই দেখানো হলো দ্য গ্রেট পার্টিশন, ইয়াসমিনের কাজ। এরা সবাই মোটামুটি ভাবে ইউরোপ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে কাজ করেছেন এবং প্রচুর তথ্য সমৃদ্ধ কাজ, এবং তাদের প্রপোজিশন বা বলার বক্তব্য এগুলো নিয়েও কোনো সমস্যা নেই। তার কারণ মোটামুটি ভাবে পার্টিশনকে যখনই আপনি লোকাল স্তর থেকে তুলে একটা জেনারেল স্তরে নিয়ে যেতে চাইবেন, আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনার প্রেক্ষিতে আনতে চাইবেন, তখন এগুলো আনতেই হবে, এবং আনা মাত্রই আপনার সামনে সবচেয়ে বড় ফাঁদটা তৈরি হবে যে আপনি পার্টিকুলার না আপনি জেনারেল। আপনি একজন ট্রমার কথা বলবেন সমবেদনার জন্য, কিন্তু আলোচনা করবেন তাকে জেনারেল ফর্মে। পার্টিশনের প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তি, প্রত্যেকটি মানুষের দুঃখ, প্রত্যেকটি মানুষের ভোগ ভোগান্তি তার নিজস্ব। অজস্র গবেষণা এগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রথম 30 থেকে 40 বছরের পার্টিশন গবেষণা আমাদের দেশে চলেছে পলিটিক্সের আলোচনা দিয়ে। তার সাথে নিচু তলার মানুষের কি সম্পর্ক, নিচু তলা কেন, মধ্যবিত্ত মানুষেরও কি সম্পর্ক, সেই কথা আসেনি। ইতিহাস মুখ ফিরিয়েছে সাহিত্যের দিকে, সাহিত্য থেকে তুলে এনেছে উপাদান, তাকে বলছে সেটা এটা হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্ট। অ্যাজ বিকজ যে পার্টিশনের যে কোনো হলোকাস্ট বা মাস মাইগ্রেশনের ডেটা স্টেট সবসময় রাখতে পারে না। যেমন আজ পর্যন্ত কতজন 47 থেকে 70 পর্যন্ত মাইগ্রেটেড হয়েছেন, এই নিয়ে আপনারা গুগল খুললেই প্রচুর ডকুমেন্টেশন এবং লেখা পাবেন, কিন্তু কোনো স্থির তথ্য পাবেন না যা দিয়ে বলা যাবে কতজন ভারতবর্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে গেছে, কতজন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে এসছে। এই ডেটাগুলোর অভাব, এই ব্যক্তিগত ক্ষোভ বিক্ষোভ দুঃখ আনন্দ, তার অবক্ষয়, তার যন্ত্রণা, এগুলোর প্রত্যেকটির পরিসর আলাদা বলে পার্টিশন অ্যাজ এ টার্ম হ্যাজ নো ওয়ান মিনিং।
এই কথাটাও আমার নয়, এই কথাটা জোনাথন ডি গ্রিনবার্গ বলে একজন সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ এর লোক, তিনি বলছেন। আমি যদিও আমাদের পার্টিশন আলোচনায় সাধারণভাবে এনাদের আলোচনাকে খুব বেশি আলোচনার মধ্যে আনতে চাই না, তার কারণ সবচেয়ে বড় হচ্ছে আপনি যত আন্তর্জাতিক স্তরে গিয়ে আমাদের বাংলার পার্টিশনকে বুঝতে চেষ্টা করবেন, তত সবচেয়ে যেটা বুঝতে পারবেন যে এমন একটা খোল নির্মাণ করা হচ্ছে যার মধ্যে পার্টিশনের গোটা বিষয়গুলো ধরা যাচ্ছে না। এইটা জানার জন্য আপনাকে এই বিষয়গুলো পড়তে হবে। এই কোনো বই বাংলার পার্টিশন বা আসামের পার্টিশন বা পাঞ্জাবের পার্টিশন তাকে নিচুতলার দিক থেকে দেখে তার যে থিওরাইজেশন বা তাত্ত্বিক পটভূমি তৈরির জন্য যথেষ্ট নয়। কোনো একটা দিক নিয়ে তারা আলোচনা করেছেন, যেমন ধরুন জয়া চ্যাটার্জির কাজে আমরা দেখেছি বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোককে তাদের পার্টিশনের জন্য কথা বলানো হয়েছে। সুরঞ্জন বাবুর যে কাজ, সেই কাজে ইউনিলিনিয়ার ট্র্যাজেক্টরি অফ মুসলিম কমিউনালিজমের কথা বলা হয়েছে। পার্থ চ্যাটার্জি তিনি বলেছেন যে একটা বড় দায়িত্ব হচ্ছে ওই সময় বিধানসভায় যে ভাঙাগড়ার খেলা চলেছে, এই কথাগুলো সাবস্ট্যান্সিয়েটেড হয়েছে পরে প্রফেসর সব্যসাচী ভট্টাচার্যের যে কাজ আপনারা দেখেছেন, তার মধ্যে দিয়ে উনি দেখিয়েছেন 20 পর থেকে, বিশেষত চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর থেকে 1925-47 পর্যন্ত যে পর্যায়, এই পর্যায়ে বাংলার রাজনীতি এমন একটা পথে এগিয়েছে যেখানে বহু ছিদ্র, বহু একদিকে দুর্নীতি, একদিকে ঘোড়া কেনা বেচার মতো দলবদল, নানা কিছু ঘটেছে। এবং সব মিলিয়ে সিদ্ধান্তটা যেহেতু লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সিদ্ধান্ত, সেই জন্য সিদ্ধান্তটা ইমপ্লিমেন্টেশনের পিছনে তাদের সদস্যদের দায়ী থাকতে হবে, এবং সেইটাই গবেষণায় উঠে এসেছে পার্থ চ্যাটার্জি। এই নানাভাবে আমরা দেখতে পাই যে পার্টিশন নিয়ে যখন আমরা কোনো আমাদের নিজস্ব পার্টিকুলারিটি ছেড়ে আমরা কোনো জেনারেল দিকে যেতে চাই, তখন সর্ববিধ প্রধান সমস্যা এসে পড়ে এইটা যে এই আন্তর্জাতিকতা আমাদের পার্টিশন নিজেদের বুঝতে আদৌ কি সাহায্য করে। যদি করে তাহলে একমাত্র কারণে আমরা খুব সেফ ডিস্টেন্স পছন্দ করি পার্টিশন থেকে। পার্টিশনের কোনো একটা সাহিত্য যদি আপনারা আলোচনা করেন তাহলে দেখবেন খুব সহজেই, আমি এগুলো মানে উদাহরণ এবং তথ্য দিয়ে বলা যায়, তাতে আলোচনা দীর্ঘায়িত হবে, আমার পরে স্যার আবার আলোচনা করবেন। আমি আপনারা সকলেই বিষয়গুলো জানেন অল্প বিস্তর, আমি সূত্র ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। দেখবেন যে পার্টিশন ন্যারেটিভের যারা ভুক্তভোগী, অর্থাৎ প্রথম দিকের যারা পার্টিশন ন্যারেটিভ, এই যে এতক্ষণ ধরে কথা বলা হলো উর্দু রাইটারদের, প্রফেসর সামাদি বললেন, ধরুন প্রথম দিকের যারা উর্দু রাইটার, কৃষ্ণা সোবতি, সাদাত হাসান মান্টো, তারপরে ধরুন প্রথম দিকে লিখেছেন, পরে হিন্দি লিখেছেন, এই যে ইন্তেজার হোসেন, এদের লেখা যারা মেইন স্ট্রিম পার্টিশন লিটারেচার আমরা যেভাবে ধারণ করি, আমরা যেভাবে বুঝি বা আমাদের সামনে যেভাবে তুলে ধরা, তাতে এই লেখাগুলোর খুব বড় মূল্য আছে, এবং এরা সব পার্টিশন সার্ভাইভার। এই সার্ভাইভার কথাটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, মান্টো সার্ভাইভার কিনা এটা কোয়েশ্চেন, কিন্তু সেটা আজকের আলোচনার পরিসর নয়। এই যে প্রথম প্রজন্মের যারা পার্টিশনকে কনফ্রন্ট করেন, তাদের বয়ান এবং আজকে যারা পার্টিশন নিয়ে লেখেন, প্রথম কথা তারা কেন লিখতে বাধ্য হন। যেহেতু লিখতে বাধ্য হন, সেই জন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে খুব পরিষ্কার যে এরকম পার্টিকুলারিটিকে বাদ রেখে আপনি পার্টিশনের জেনারেল আলোচনা করতে পারেন না। এটা খুব সহজ একটা ব্যাপার, তার কারণ যত বড় ফানুসই আপনি তৈরি করুন না কেন, তা ফুটো হতে বাধ্য। তার কারণ হয় আপনার ভাষার যে ইন্টিগ্রাল নেস, আপনার যে ভাষিক পরিচিতি সত্তা, তা ধাক্কা খাবে, না হলে আপনার ধর্মের যে সংকট, সেই সংকট ধাক্কা খাবে। যেমন ধরুন আজকে আমার যে কথাবার্তা আমি কলকাতায় বসে বলছি করিমগঞ্জের একটা কলেজে, এই করিমগঞ্জের একটা থানা যদি রয়ে না যেত আসামে, সিলেট রেফারেন্ডাম ঠিক হওয়ার আগে আপনারা জানেন 3রা জুন জারি হয়েছিল নোটিফিকেশন মাউন্ট ব্যাটেন। সেই নোটিফিকেশনে বলা ছিল কিন্তু সিলেট গোটাটা মুসলিম মেজরিটিতে যাবে। ভেঙে গিয়েছিল কিন্তু 3টে বড় ব্লক, আমার লিখেছিলাম বলবো বলে, নামগুলো আমার পাথারকান্দি, রাতাবাড়ি আর বদরপুর।
আর যেটা মনে আছে সর্বদাই সেটা হচ্ছে এই করিমগঞ্জ, যে যখনই করিমগঞ্জ থেকে আমাকে বলতে বলা হলো তখনই আমার এটা কথাটাই মনে এলো, এর একটা থানা রয়ে গেল ইন্ডিয়ার মধ্যে। এই যে একটা থানা রয়ে গেল এবং বাকি 4টে অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো, তা আমরা কি পার্টিশনের ক্লোজার টেনে দিতে পারলাম না। ফলে পার্টিশনকে যদি আপনি শুধু 30শে জুনের মাউন্ট ব্যাটেনের সূত্র এবং 6 আর 7ই জুনে সিলেটের গণভোট এই দিয়ে যদি পার্টিশন আলোচনা শেষ হয়ে যেত, তাহলে আজকের এই ভয়াবহ সংকটের মধ্যে আমাদের গোটা দেশের জাতীয় সত্তার আইডেন্টিটি পড়তো না। অর্থাৎ এটা একটা ক্লোজ এন্ডেড আলোচনা নয়। পার্টিশন ইজ অলওয়েজ আ ওপেন এন্ডেড নেগোসিয়েশন। পার্টিশনে আপনাকে নেগোশিয়েট করতে হবে এই ওপেননেস নিয়ে, এবং এইটা আপনি তখনই করতে পারবেন যদি আপনি হিস্ট্রির সঙ্গে ডিস্টেন্সিং কে তুলে দিতে পারেন। আমরা সর্বদাই পার্টিশন নিয়ে সেই রোমান্টিকতায় ভুগি বা আলোচনা করতে চাই, যার ফলে আমরা খুব সহজে হিস্ট্রির এই দূরবর্তীতাকে আমরা ব্যবহার করি। এই যে নভেল আর রোম্যান্সের যে পার্থক্য, সাহিত্যের স্যার আছেন, স্যার বলতে পারবেন। তা আমরা পার্টিশনে সর্বদাই এই ডিস্টেন্সিংটাকে ইউজ করি। আমরা বলি তার কারণ, সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে 47 থেকে আপনারা যদি 70-80 পর্যন্ত দেখেন, পার্টিশনে যত বই বেরিয়েছে, সম্ভবত যত সোশ্যাল সায়েন্স, লিটারেচার, হিউম্যানিটিজ এর বই বেরিয়েছে, তো সবচেয়ে বেশি বই বেরিয়েছে পার্টিশনে। কিন্তু এই পার্টিশনের সব বইয়ের অধিকাংশ জায়গাতেই কি লেখা আছে? মূল কথাটাই হচ্ছে যে পার্টিশনে জিন্না কি বললেন, নেহেরু কি বললেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় কি হলো, অন্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে কি সিদ্ধান্ত হলো, এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিভাবে আমরা এগোলাম। আমরা যখন 90-এর দশকে এসে পড়লাম, তখন পার্টিশন স্টাডিজ বা এই যে হাই পলিটিক্স থেকে পার্টিশনে সরে আসা, এটা একটা বড় বাঁক নিল বয়ান সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে। এইবার আমি আমার দ্বিতীয় প্রপোজিশনে ঢুকতে চাই, সেটা হচ্ছে এই যে আমরা কেন এই পার্টিকুলারিটিকে, প্রত্যেকটা ঘটনা তো আলাদা, এই যে সামাদিদা বলছিলেন বা প্রফেসর মামুন বলছিলেন, প্রত্যেকটা ব্যক্তির যন্ত্রণা আলাদা, সেই যন্ত্রণা দিয়ে তিনি কবিতা লেখেন, তিনি কাব্য লেখেন, এবং সবাইকে অ্যাকোমোডেট করতে হবে। এটা তো ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মধ্যে ছিল। আমরা কেন অ্যাকোমোডেট করতে পারলাম না? আমাদের সংস্কৃতির প্রত্যেকটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিল এই সিনথেসিজম, আমরা তো পারিনি। ধর্মের প্রশ্ন যখন বলুন, যখন 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 কন্ট্রাডিকশনের কথা বলুন, এই কন্ট্রাডিকশন নানাভাবে এসছে। কখনো ধর্মের পথ ধরে এসছে, কখনো রাষ্ট্রশক্তির পথ ধরে এসছে। ফলে কনফ্রন্টেশন যখন হচ্ছে, তখন কিন্তু সবসময় একদম বটম লাইনে যিনি সার্ভাইভার, তিনি সবসময় স্টেটকে কনফ্রন্ট করছেন এমন নয়, তিনি তার পারিপার্শ্বিকতাকে কনফ্রন্ট করছেন। সেই জন্য যখন জাভেদ আলমের নাম আপনারা শুনেছেন সকলেই, একজন খুব বড় ওই সময়ের অ্যাক্টিভিস্ট এবং মার্কসিস্ট অ্যাক্টিভিস্ট অ্যাকচুয়ালি। তার কথা এই কারণে বলছি যে আমি আমার আলোচনাকে মার্কসিস্ট অ্যাপ্রোচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিতে চাইছি, তার জন্য নয়। এই পার্টিশনের আলোচনা ভীষণ ট্রিকি, তার কারণ পার্টিশনের কোনো নিরপেক্ষ বয়ান বা আলোচনা হতে পারে না। যদি হয় তাহলে যেটা আজকে হচ্ছে এটা হবে। আমরা সুন্দরভাবে, সিলভিয়া প্লাথের একটা নভেল ছিল দ্য বেল জার, মনে আছে? দ্য বেল জার উপন্যাসে একক নারী সত্তার সংকটকে সিলভিয়া প্লাথ তো সুইসাইড করে মারা গিয়েছিলেন। আমরা পার্টিশনকে অনেকটা অর্কিডের মতো ভাবি। অর্কিডে সুন্দর সুন্দর ফুল ফটে যেরকম, সেরকম ভাবে যদি ড্রয়িং রুমে বইয়ের মধ্যে সুন্দর গ্রাফিক্স এর মধ্যে পার্টিশনকে রাখা যায়, তাহলে বোঝা যায় যে পার্টিশনকে আমরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করলাম। আসলে পার্টিশন একটা ঘটমান বর্তমান, এবং আমাদের উপমহাদেশে আমরা নিজেদের সেটেলমেন্টকে পেন্ডিং রেখে আমরা আমাদের উপমহাদেশের বাইরে থেকে তাকে আমরা কনফ্রন্ট করতে পারছি না, তাকে আমরা তার সম্মুখীন হতে পারছি না, আমরা সেই ভায়োলেন্সকে বুঝতে পারছি না। যদি আমি ভায়োলেন্ট হয়ে পড়ি, আমাদের ভায়োলেন্স যদি শেষই হয়ে যেত, তাহলে 1992 হলো কেন? আমাদের ভায়োলেন্স যদি শেষই হয়ে যেত, তাহলে তার পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটলো কেন? 5-এর পর 1905-এর পর 1947 ঘটেছে কেন? 47-এর পর 71 ঘটেছে কেন? 71-এর পর 92 ঘটেছে কেন? গোটা শেষ শতাব্দীটা যদি দেখেন, তাহলে বারবার আমাদের দেশে, উপমহাদেশে এই একই বিভাজনের স্মারকলিপি আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে বারবার রেকার করেছে, এবং রেকার করেছে বলেই শুধু ইতিহাসের সাল তারিখ দিয়ে আমরা পার্টিশনের চর্চাকে
আমরা নিজেদের ক্ষেত্র থেকে বাইরে গেলে পারবো না। আমাদের নিজেদের সেটেলমেন্ট নিজেদের করতে হবে। আমাদের ভাষার প্রশ্নকে আমরা অনুচ্চ রেখেছি এতদিন ধরে। আমরা ভেবেছি শুধু ধর্মের আইডেন্টিটিতে জিনিসটা হচ্ছে। যদি তাই হয় তাহলে যে দিয়ে আমার খুব সুবিধা হয়েছে কথাগুলো আমি কেন বলছি, তাকে আলোচনার শুরুতে অধ্যক্ষ মহাশয় দেখবেন প্রফেসর আমানুজ চক্রবর্তী খুব সুন্দর কিছু কথা বলেছেন, যে সবচেয়ে বেশি টয়েলিং যে অংশ, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত যে হয়েছে সেটা হচ্ছে হিন্দু বাঙালি। হিন্দু বাঙালির সাথে তাহলে অসমিয়া বাঙালির দ্বন্দ্বকে আপনি কিভাবে প্রকাশ করবেন, কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন যদি ভাষার প্রশ্নকে সরিয়ে রাখেন? আমি এর সমান্তরালে একটা উদাহরণ দিতে চাই। আপনি একজন মানুষের কাজ, এই সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ এর ডিপার্টমেন্টে যারা পার্টিশন নিয়ে কাজ করেন, আপনি একজন অনলি ওয়ান সিঙ্গল পার্সনের কাজ আপনি দেখান যারা ভাষিক পরিসর থেকে বাঙালির আইডেন্টিটিকে বিচার করার পর পার্টিশনের ইস্যুতে গেছে। নানাবিধ কাজ আছে, বড় বড় সমাজতাত্ত্বিকদের কাজ আছে, তারা সবাই কাজকে করছেন হয় ইকোনমিক গ্রাউন্ড থেকে, কিন্তু আমাদের ভাষিক পরিচিতি সত্তা যদি ৭১ না ঘটতো এই প্রশ্ন উঠতো না। একটা ভাষার প্রশ্নে একটা দেশ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বসে, আসামে বসে যতই বাঙালিদের আমরা কথা বলি না কেন, বাংলাদেশে জাতিরাষ্ট্র উদ্ভব বাদে বাঙালির সেই সম্মান কি আমাদের থাকতো? বাঙালি আইডেন্টিটি হিসেবে থাকতো না। এইটা আমাদের পেছনে একটা ওই যে যেরম ভাবে ভারতীয় ন্যাশনালিজমের মধ্যে ফ্র্যাগমেন্টের কল্পনা করেছেন পার্থ চ্যাটার্জি, ন্যাশনালিজম এন্ড ইটস ডিসকন্টেন্ট, ফ্র্যাগমেন্টেড ন্যাশনালিজম, তা সেই রকম ভাবে বাঙালি আইডেন্টিটি বা বাঙালি বা অসম বা ধরুন অন্য জায়গার যে বাঙালি, তারা ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজমের মধ্যে তাদের যে অবস্থান, এই অবস্থানের জায়গাটাও কিন্তু পার্টিশন চর্চার সঙ্গে জড়িত। এইটা শুধু ৩০ থেকে ৪০-এর হিস্টোরিক ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা মুশকিল। যাই হোক, ৯০-এর দশকে যে বড় বিভাজনটা বা বড় শিফটটা পার্টিশন স্টাডিজে হলো, সেটা হচ্ছে আমরা নিচু তলার মানুষের কাছে গেলাম এবং পার্টিশন সার্ভাইভারদের ডকুমেন্টেশন তৈরি করলাম। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়। এই রবার্ট জি লিফটেন বলে একজন ভদ্রলোক আছেন, তিনি এর উপর কাজ করছিলেন নানা রকম। সার্ভাইভারদের ডকুমেন্টেশন এখন আবার আরেকটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। সার্ভাইভারদের ডকুমেন্ট দেখবেন, আমাদের এই কাজটার কথা অনেকেই বললেন, খেয়াল করে দেখবেন আমরা কাজটার নাম দিয়েছি বেঙ্গল পার্টিশন রিপোজিটরি, আমরা কিন্তু আর্কাইভ নাম দিই। আমরা বলছি ঠিক এই সমস্যা হলোকাস্টে হয়েছে। আপনারা হাবেরমাসের নাম শুনেছেন। হেবারমাসের যে বা ধরুন হেবারমাসের কথা যদি আমি একটু পিছিয়ে না গিয়ে আমি যদি একটু এগিয়ে আসি, আমি যদি ওই অ্যাগামবেনের কথা বলি, হলোকাস্ট লিটারেচার বা হলোকাস্টের ঘটনার সঙ্গে আমাদের ট্রমা এবং আমাদের পার্টিশন স্টাডিজ এর মাইগ্রেশন এবং এই ভয়াবহ ভায়োলেন্সকে বারবার তুলনা করা, এই তুলনাটা কিন্তু আমরা কলকাতায় বসে করি না, ঢাকায় বসে করা হয় না। এই কাজটা আমাদের পার্টিশনকে আমাদের পার্টিশন চর্চার একটা আন্তর্জাতিকীকরণ করা প্রয়োজন। এটা করা কেন? তার কারণ এই যে এত কাজ, কথাটা আপাতভাবে আপনাদের যদি সারাদিন ধরে বলা যেত তাহলে হয়তো আমি আমার সব কথা বলতে পারতাম, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আপনারা যত কাজ পার্টিশন নিয়ে পড়ে, এগুলো সব প্রজেক্ট রিলেটেড, ফান্ডেড বাই সাম এজেন্সি অর সাম ইউনিভার্সিটি অর ফান্ডিং এজেন্সি। এই যে ফান্ডিং, এটাকে যদি একটা বিষয় করে না তুলতে পারেন আপনি, তাহলে এই ফান্ডিং গুলো দিয়ে কি হয়? এই যে পার্টিশনকে আপনি কনটেক্সট থেকে বাদ দিয়ে ডিকনটেক্সচুয়ালাইজ করার নাম করে পার্টিশনকে আপনি বিভিন্ন পার্টিশনের সঙ্গে কম্পেয়ার করছেন, এটাতে কোনো অসুবিধা নেই। কম্পারেটিভ লিটারেচার দাঁড়িয়েই আছে এই কম্পেয়ারের উপর। এতে কিন্তু যে পার্টিশন নিয়ে আলোচনা করছেন, যে গবেষক সাউথ এশিয়ান স্টাডিজে আলোচনা করছেন, সমস্যাটা তার নয়। আমি কিন্তু তার ইন্টেলেক্ট, তার গবেষণার যে ক্ষমতা, তার যে কম্পিটেন্স, তাকে প্রশ্ন করছি না। আমি প্রশ্ন করছি অমীমাংসিত একটা পার্টিশন, তাকে আপনি হিস্টোরিফাই করবেন কেন? আমরা করতে গেছি বলে তো আমাদের ৯০-এ পার্টিশন সার্ভাইভারদের কাছে যেতে হয়েছে, এবং গিয়ে আমরা ওই গ্রামের লোকে একটা কথা আছে না, ও এত কিছু বলে এই
মানে সবকিছু শুনলাম, সারা দিল্লির ইতিহাস শুনলাম, ঢাকার ইতিহাস শুনলাম, লাহোরের ইতিহাস শুনলাম, দিয়ে বললাম যে ভাই আমার দাদুর কাছে যেটা পার্টিশন শুনেছি ওটাই পার্টিশন। তখন জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে লিখলেন পার্টিশন একটা বড় ব্যাপার নয়, পার্টিশনকে কিভাবে মনে রাখি এটা বড় ব্যাপার। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কথা, ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমরা এই যে পার্টিশন নিয়ে আলোচনা করছি, কোনো হিস্ট্রি আমাদের ন্যূনতম স্পর্শ করে না। পার্টিশনকে আমরা কিভাবে মনে রাখি এই আলোচনাটাই কিন্তু আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং এইখানেই যত রকম ফাঁদ, যত রকম অন্তর্ঘাত সবকিছু আছে। আমি ফিরে যাই ওই আর্কাইভ এবং রিপোজিটরির প্রশ্নে। 90-এর দশকে যখন এই যে সার্ভাইভারদের অ্যাকাউন্ট তৈরি নিয়ে আমরা পার্টিশন স্টাডিজকে দেখার চেষ্টা করলাম, তখন দেখবেন আমরা নিচুতলা থেকে প্রচুর পার্টিশন সার্ভাইভারদের অ্যাকাউন্ট নিলাম, নিয়ে আমরা কি বললাম জেন্ডারের কোয়েশ্চেন আছে, এই জেন্ডারের পার্টিশন এফেক্টেড যারা, তার সঙ্গে পুংলিঙ্গের এবং স্ত্রীলিঙ্গের পার্থক্য আছে। আমরা কি বললাম কাস্ট, এই কাস্ট এবং ওই কাস্ট, মানে যেন 30 বছর বা তার আগের 50 বছরে এগুলো ছিল না, এগুলো সব 90 সালে এলো। বোঝাতে চাইছি এই কথাটা, দেখুন একটা স্টাডিজ তাকে কিভাবে আমরা আন্তর্জাতিকীকরণের নামে, এটা হচ্ছে একটা নতুন নিওকলোনাইজেশনের একটা পথ, যা দিয়ে আমরা গোটা পার্টিশন, আমাদের এই উপমহাদেশের নিজেদের 3টে দেশ, তার বৈচিত্র্যময় ভাষা, এবং সেই বৈচিত্র্যময় ভাষার আলোচনা আমরা বাংলায় করলাম না, উর্দুতে করলাম না, আমরা ইংরেজিতে করলাম, এবং তাকে আমাদের দেশের এই বিভাজন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে চলে গেলাম, চলে গিয়ে বললাম যে এর মধ্যে জেন্ডার আছে। এটা আমাদের দাদু কাকিমা ঠাকুমা যাদের যে কোনো সার্ভাইভারকে বলার জন্য এর জন্য কোনো বই পড়ার দরকার নেই, এটা সবাই জানে। কোনো মহিলা পার্টিশনের অভিজ্ঞতা বলে না, এটার জন্য কোনো সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ এর গবেষণাপত্র পড়ার দরকার নেই। এই সিম্পল লজিকটা আমরা এত অ্যাওয়েটেড ফর ছিল কেন? ছিল এই কারণে যে আমরা এই যে হাউ টু রিমেম্বার পার্টিশন এইটাকে স্টাডি করছিলাম না। কিভাবে আমরা পার্টিশনকে মনে রাখি এটার বদলে পার্টিশনে গিল্টি ব্লেমের খেলা খেলছিলাম। আমরা দেখছিলাম কে দোষী কে না দোষী, কোন ধর্ম জিতলো কোন ধর্ম হারলো। আমাদের ভারতবর্ষে এই সব ধর্মের সিনথেসিজমের মধ্যেই আমাদের দেশ বেঁচে ছিল। আমরা যদি আমাদের আলোচনাগুলোকে আসাম, বাংলা, বাংলাদেশ, পাঞ্জাব এই 4টে কনটেক্সটে ভাবি, দেখুন প্রত্যেকটা জায়গায় তাদের নিজস্ব আইডেন্টিটির ভাঙনের গল্প পার্টিশনের সাথে জড়িত। আমি সেদিন একটা বই পড়ছিলাম, পিপা ভার্দি, উনি লিসেস্টার ইউনিভার্সিটিতে পড়ান মডার্ন হিস্ট্রি। তা ওর একটা কাজ বেরিয়েছে এই ফ্রম দ্য অ্যাশেস অফ 1947, বড় বই, ওই কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস ছেপেছে, কিন্তু কাজটার ভূমিকাতে এই বইগুলোর ভূমিকা খুব মন দিয়ে পড়বেন, তার কারণে এই কাজগুলোতে যা আছে তার অর্ধেক কথা কিন্তু ভূমিকার প্রপোজিশনে থাকে, যে কিভাবে কাজটা হয়ে উঠছে এটাও স্টাডি করার মতন বিষয়। কাজটাকে শুধু স্টাডি, গ্রেট পার্টিশনের কথা উল্লেখ করলেন না ইয়াসমিন খানের, এরা সব 3rd জেনারেশনের হিস্টোরিয়ান, খুব অসাধারণ কাজ, বইটা প্রচুর বিক্রি হচ্ছে, ওর পেছনে বড় ফান্ডিং এজেন্সি আছে, হিস্ট্রির অ্যাঙ্গেল থেকে করা ইয়াসমিনের কাজ। আর তারপরে দ্য লং পার্টিশন বেরিয়েছে ভাজিরা ফায়জালার বই, ইয়াকুব আলী জমিনদার, ওই দুটো বই খুব নাম করেছে এই কারণে নয় যে তারা পুরনো কথা একই রকম ভাবে বলেছে, নাম করেছে এই কারণে যে বইগুলোর মধ্যে দিয়ে তৃতীয়, যাদের সাথে পার্টিশনের সম্পর্ক নেই, তৃতীয় প্রজন্ম, তাদের দেখাটাকে ভিজুয়ালাইজ করছে। আমি যেভাবে পার্টিশনের কথা বলবো এই কথাটা কখনোই স্যারের মতো হতে পারে না। আমি যেভাবে পার্টিশনকে দেখবো বা বলবো এই কথাটা প্রফেসর সামাদির মতন হতে পারে না কখনো। এটা আমি পড়িনি বলে নয়, এটা এত লিভিং একটা পার্টিশন একটা বিষয়, যেটা আমি প্রতিদিন যেভাবে কনফ্রন্ট করি আমার বলাগুলো সেইভাবে চেঞ্জ হয়, আমার খোঁজগুলো, আমার অনুসন্ধানগুলো, আমার আইডেন্টিটি গুলো সেভাবে বদলায়। কিন্তু আমরা এই আইডেন্টিটি ফরমেশনকে আমাদের চর্চা পরিসরের বাইরে নিয়ে গিয়ে আমরা এমন ভাবে হিস্টোরিসাইজ করার চেষ্টা করেছি, যার ফলে আমরা পার্টিশন চর্চাকে একটা অর্কিডে পরিণত করেছি। আমি তৃতীয় এবং শেষ প্রসঙ্গে আসব আর্কাইভ দিয়ে। কেন আর্কাইভে এই কথা হতে পারে না, কেন তার মধ্যে একটা স্টেটের সাবভার্সন থাকে। ধরুন এই যে অ্যাগামবেন, উনি আমি বললাম না হলোকাস্ট নিয়ে একটা কম্প্যারিজন দেখবেন পার্টিশন স্টাডিজে আমাদের বাংলার পার্টিশনের সাথে আসে। প্রয়াত দেবেশ বাবুর সঙ্গে নিরন্তর এই নিয়ে আমার প্রচুর তর্ক বিতর্ক হয়েছে, অনেক কিছু শিখেছি ওনার কাছে, কিন্তু এক বিষয়ে একমত ছিলাম
উনিও আমাকে বলেছিলেন, ভাবতে সাহায্য করেছিলেন এই ব্যাপারে। কোনোভাবেই বাংলার পার্টিশন হলোকস্টের সঙ্গে তুলনীয় নয় কোনো অর্থে। যেমন আমাদের এখানের পার্টিশনের প্রত্যেকটি স্তর স্থানিক পরিস্থিতিতে আলাদা। পার্টিশন আমাদের সকলের কাছে একই অর্থ বহন করে না। একটা অসমের মানুষ, একটা বাংলার মানুষ, একটা পাঞ্জাবের মানুষ, পাঞ্জাবের পাঞ্জাবিয়াত ভেঙেছে কিভাবে, ওই যে বললাম পিপা গার্দি, ধরুন আমারই বয়সী একজন লোক বাইরে কাজ করছে, সে কাজটা করছে তো পাঞ্জাবিয়াত আইডেন্টিটিটার ভাঙা নিয়ে। আমাদের এখানে কাজ করছি বাংলা আইডেন্টিটিটা ভাঙা নিয়ে। অসমে কাজ করছে ধরুন এই বিনায়ক দত্ত, উনি কাজ করেন নবনীপা, তারপরে ধরুন বাণী প্রসন্ন মিশ্র, স্যারেরা অনেক দিন আছেন ওখানে, কাজ করেছেন, প্রফেসর বিদ্যুৎ চক্রবর্তী কাজ করেছেন অনেক দিন আগে। এই সবগুলো কাজের মধ্যেই আপনি যদি ধরেন, সব জায়গাতেই তার নির্দিষ্ট স্থানিকতার ভীষণ গুরুত্ব আছে। আপনি এই আইডেন্টিটিটাকে বাদ দিয়ে আপনি পার্টিশন আলোচনা সেন্ট্রালি করতে পারেন না। আপনি বলতে পারেন না যে আমি এমন থিওরি দিচ্ছি এই সবগুলোর মধ্যে অ্যাকোমোডেটেড হয়ে যাবে। জ্ঞান পান্ডে এই কারণে ব্যতিক্রমী, তিনি কিন্তু এই পার্টিকুলারিটি আর জেনারেল এইটাকে খুব নির্দিষ্টভাবে পিন পয়েন্ট করেছিলেন। ভায়োলেন্সকে কনফ্রন্ট করাকে আমরা বাইপাস করার জন্য আমরা নানাভাবে হিস্টোরিফাই করেছি আমাদের রিমেম্বারিং পার্টিশনকে। সেই জন্য পার্টিশন স্টাডিজ একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট পড়ার, যে অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে আমরা হাউ টু লুক অ্যাট পার্টিশন, আমরা কিভাবে পার্টিশনকে দেখব এবং পার্টিশনের স্মৃতি আমাদের মনে কিভাবে পার্টিশন সম্পর্কিত ধারণা তৈরি করেছে, এইটাকে পড়বো, পার্টিশনকে নয়। আজকে আমার সামনে পার্টিশনের ধারণা তৈরি হয়েছে ভোটের আগের ইস্যুগুলো, আজকে আমার আগে পার্টিশনদের ভাবনা তৈরি হচ্ছে বাড়িতে কাজের লোকের ভাষা, আজকে আমার সামনে পার্টিশনের ইস্যু তৈরি করছে বর্ডারের মাইগ্রেশন বা ইলিগাল মাইগ্রেশন, আজকে আমার সামনে পার্টিশনের ইস্যু তৈরি করছিল ছিটমহল। এই যে এতগুলো বিভিন্ন ধরনের ইস্যুস, যে ইস্যুস গুলো আমরা আজকে পার্টিশন নিয়ে ভাবছি, এইটা এই উত্তর প্রজন্মের আমরা ভাবছিলাম হলোকাস্ট স্টাডিজ এর মধ্যে দিয়ে যে আর্কাইভ করলে এগুলোকে স্পর্শ করা সম্ভব। অ্যাগামবেন তার একটা বিখ্যাত বই আছে, এইটা বলবো বলে আমি এই জায়গাটা স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছি। বইটার নাম হচ্ছে রেমনেন্ট অফ আউটউইটস। এই বইটায় দুটো কথা বলছে, বিস্তারিত বলার কোনো সুযোগ আমার নেই, আমি দুটো কথা বলবো দিয়ে গুটিয়ে আনবো আলোচনা। অ্যাগামবেন এই রেমনেন্ট অফ আউটউইটস এ বলছেন যে এখানে সার্ভাইভার, যে আমরা আর্কাইভে কি করি, আমরা যদি ধরুন আসাম পার্টিশনের একটা আর্কাইভ তৈরি করি কি বাংলার একটা আর্কাইভ তৈরি করি, তাহলে কি করব আমরা? পার্টিশন সার্ভাইভার যে তার স্মৃতি সংগ্রহ করব, দিয়ে রেখে দেবো এবং উত্তর প্রজন্ম সেগুলো শুনবে। এই যে শোনা, এই যে তার কষ্ট, তার দুঃখ, তার স্মৃতি, এর মধ্যে দিয়েই কি আমাদের পার্টিশন চর্চা ক্রমবর্ধমান থেকে যাবে? যদি তা থাকতো তাহলে আজকে পার্টিশন সম্পূর্ণ হিস্ট্রি হয়ে যেত। পার্টিশন আজকে ইতিহাস নয়, পার্টিশন বর্তমান। পার্টিশনকে আপনাকে প্রতিদিন সেভারেল ইস্যুজ এর মধ্যে আপনার পার্টিশন আছে। কখনো আপনি ভেঙে যাচ্ছেন, কখনো আপনি গড়ে তুলছেন নিজেকে, কখনো পুনর্নির্মাণ ঘটছে আপনার রাজ্যের। প্রত্যেকটা স্টেট কিভাবে কনফ্রন্ট করছে তার ভাষার ইস্যু, স্টেট পাওয়ার কিভাবে কনফ্রন্ট করছে, তার হয়ে পারপিট্রেটর কি রোল প্লে করছে, সব মিলে একটা কমপ্লেক্স বিষয় পার্টিশন আমাদেরকে আমাদের সামনে আনলিশ করেছে, যেটা আমরা 70 বছর ধরে চলে আসছি। তার লিটারারি রিপ্রেজেন্টেশন আছে, প্রথমে অবজ্ঞা করা হয়েছিল, পরে দেখা হলো লিটারারি রিপ্রেজেন্টেশনের মধ্যে এমন কিছু কিছু ইঙ্গিত রয়ে যাচ্ছে যে ইঙ্গিতগুলো আলোচনার পরিসরে আসেন। মশিরুল হাসানের কাজ এই ব্যাপারে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ, আদার ফেস অফ ফ্রিডম, যেখানে তিনি হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্টের পরিবর্তে লিটারারি ডকুমেন্টকে হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করলেন। সার্ভাইভারদের বয়ানের ক্ষেত্রে স্মারক নির্মাণ, এইটা কিন্তু আর একটা প্রকল্প, যে প্রকল্প দিয়ে আমরা পার্টিশনের আখ্যানকে আরো বেশি স্মারক সমৃদ্ধ একটা সিস্টেম বানাতে পারি, যে সিস্টেমে আমরা আবার সেই গহ্বরে ঢুকে যাব। আমাদের মনে হবে 80 বছরের বৃদ্ধের কথা শুনলেই বুঝি আজকের পার্টিশন বোঝা যাবে। কোনোভাবে তা সম্ভব নয়। তার কারণ এই নিয়ে খুব বড় কাজ আছে অ্যাগামবেনের। অ্যাগামবেনের কাজটা হচ্ছে হলোকাস্টের উপর। নর্মালি আমরা হলোকাস্টকে প্যারালাল টেনেছি, আমরা প্যালেস্টাইন ইসরায়েলের প্যারালালি বাংলার পার্টিশনকে দেখতে চেয়েছি। তার অনেক সিমিলারিটি আছে, অনেক
ডিসিমিলারিটি আছে। আমি কেন বলছি আর্কাইভ, এই যে আর্কাইভ তৈরি করবেন, আগামবেন বলছেন টু লিসেন টু হোয়াট ইজ আনসেড, টু লিসেন হোয়াট ইজ আনসেড, টু লিসেন হোয়াট ইজ, যা বলা নেই তাকে শুনতে চাই। আমাদের এই যে মিউজিয়াম তৈরি করা, আমাদের এই যে আর্কাইভ তৈরি করা, আমাদের এই যে স্মারক সংগ্রহ, এটা কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে একটা মানে কি শব্দ ব্যবহার করলে সঠিক হবে আমি জানি না, এর মধ্যে এটা কিন্তু খুব সহজ একটা নির্মাণ নয়, এটার মধ্যে প্রচুর কমপ্লেক্সিটি আছে। এটা কিন্তু একটা ফটো নয়। একটা পারিবারিক ফটো যদি আপনি সংগ্রহ করেন একটা পার্টিশন পারপিট্রেটরের কাছে বা পার্টিশন সার্ভাইভারের কাছে, তাহলে সেই ফটোটার কোনো মূল্য নেই যদি না সেই ফটোটাকে তিনি কিভাবে দেখছেন তাকে কালেক্ট করেন, সেই ফটোটা তাকে কি মূল্য নিয়ে আসছে তাকে ধরে রাখে। আর্কাইভে আমরা এই সমস্ত স্থির চিত্রকে রেখে দিতে চাই, কিন্তু তা কি পার্টিশনকে ধরতে পারে? আগামবেন বলছেন টু লিসেন টু হোয়াট ইজ আনসেড, and voice of this testimony says human beings are human insofar as they bear witness to the inhuman. Human beings are human insofar as they bear witness to the inhuman. ওই যে ভয়াবহ আউশউইটজের ঘটনা, তাকে যখন আপনি স্মারকবদ্ধ করে ফেললেন, তাকে যখন আপনি মিউজিয়াম করে ফেললেন, তাকে যখন আপনি আর্কাইভ করে ফেললেন, ভাবলেন যে পুরো আউশউইটজকে আপনি ধরে রেখেছেন, অনন্তকাল ধরে আপনি এই স্মৃতিকে রোমন্থন করে যাবেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সাবধান করে যাবেন। এত সহজ নয়, এটা হয় না। ক্যারেন টিল তার যদি বইটার কথা আমি মাঝে মাঝেই বলি নানা জায়গাতে, ওর একটা বই আছে বার্লিনের ওপরে, যেখানে বার্লিন, নতুন বার্লিন কি এমবডি করে, মানে কি প্রকাশ করে, তা বলে যে ওটা পুরনো বার্লিনকেও এক জায়গায় দেখায়। আমাদের কলকাতা স্টেশন যেমন পার্টিশনের সময় হয়, এই ইমেজটা আমি অনেকবার ব্যবহার করেছি, সেই জন্য দিলাম। পার্টিশন আর্কাইভ করার জন্য করার সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে আপনি কিন্তু পার্টিশন আর্কাইভে পার্টিশনের এই যন্ত্রণাকে হিস্টোরিফাই করে দিচ্ছেন, আপনি থামিয়ে দিচ্ছেন তার কন্টেম্পোরারি রেলিভেন্সের দিকে। যেমন ধরুন এত চর্চা এসছে কেন, তার কারণ পার্টিশন স্টাডিজ এখন বর্ডার স্টাডিজ এর দিকে ঢুকে গেছে, পার্টিশন স্টাডিজ এখন মাইগ্রেশন স্টাডিজ এর দিকে ঢুকে গেছে। এই যে মানুষগুলো যারা দেশান্তরিত হয়েছে, উদ্বাস্তু হয়েছে, এইখানেই তো এই প্রজন্মটা শেষ হয়ে যায়নি। এই প্রজন্ম নতুন করে জীবন শুরু করেছে, নতুন করে স্টেটকে কনফ্রন্ট করছে, নতুন নতুন জালে সে ঢুকে পড়ছে, নতুন নতুন দ্বন্দ্ব তার মধ্যে তৈরি হচ্ছে, তার মাল্টিপল আইডেন্টিটি স্প্লিট করছে, এবং এই স্প্লিট আইডেন্টিটি, ভাষিক চরিত্র একরকম, ধর্মের আইডেন্টিটি একরকম, কিন্তু সবকিছুর মধ্যে আমরা দেখবেন এই সার্ভাইভারদের বয়ানে ট্রমাকে যতটা খুঁজি, এমপ্যাথিকে ততটা খুঁজি। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এত যে পার্টিশন মাইগ্রেশন ইন্টারভিউ আমি করেছি, সমানভাবে প্রত্যেকটা কথাই কিন্তু উঠে এসছে ওই ভয়ঙ্করতম মুহূর্তে সারা পৃথিবী অন্ধকার ছিল না, প্রদীপের আলো ছিল, কেউ একটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কোনো না কোনো ভাবে, সেটা হয়তো আসতে বলছেন, কিন্তু আপনি গোটা পার্টিশন সার্ভাইভার বয়ানের কতটুকুতে এই এমপ্যাথি, এই সাহায্যকে পড়েন? গোটা পার্টিশন স্টাডিজে তো পড়েন ভায়োলেন্সকে, দেখেন ভায়োলেন্সকে, ভেঙে যাওয়া। ওই মানুষকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আর একটা মানুষ, এটাও ইনক্লুডেড পার্টিশন সাহিত্যের মধ্যে, সরি পার্টিশন স্টাডিজ এর মধ্যে। আমরা কিন্তু একে পড়িনি। অর্থাৎ আমাদের পার্টিশনকে দেখা ভীষণ রকম ভাবে একটা প্রিকনসিভড নোশন। আমরা সর্বদাই পারপিট্রেটর, তার যে হিস্ট্রি, তার যে চরিত্র, তাকে আমরা একটা প্রিকনসিভড নোশন নিয়ে পড়তে চেয়েছি, এবং আমরা কন্টেক্সচুয়ালাইজ করতে চেয়েছি আন্তর্জাতিকতার উপর। আন্তর্জাতিকতার উপর কন্টেক্সচুয়ালাইজ করার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু সেখানে এই কনটেক্সট গুলো যে ডিফারেন্ট, ডিকনটেক্সচুয়ালাইজ না করলে আপনি এই প্রত্যেকটা পার্টিশনকে পৃথক ভাষিক পরিসর থেকে বুঝতে পারবেন। শেষ করব আমার আলোচনাটা, অনেকক্ষণ হলো, স্যার বলবেন, এই বলে যে আরেকটা কথা যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো সব সূত্র দিয়ে বা অনেক জায়গাতে আছে, আমি সেগুলো লিখেছিলাম কিন্তু সময় আর বললাম না এতটা কথা।
দেখুন, বাংলা ভাষা এটা উর্দু ভাষা নয়। বাংলা ভাষাকে ভারতবর্ষের বহুভাষিক, এ কথাটা আমি অনেকদিন ধরে বলার চেষ্টা করছি, ভারতীয় বহুভাষিক রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা, অসমিয়া এই ভাষিক আইডেন্টিটি বা তার চরিত্রকে যদি আপনি আমাদের বৃহত্তর ন্যাশনালিজমে জায়গা না দিতে পারেন, তাহলে আপনি এর মধ্যে থেকে এমন কোনো সম্মিলিত পার্টিশন চর্চার জায়গা আনতে পারবেন না যাতে আপনি এই কনফ্লিক্টকে থেকে বেরোতে পারবেন। পার্টিশন স্টাডিজকে ক্রমশ আমরা কনফ্লিক্ট স্টাডিজের দিকে নিয়ে গেছি। নিরন্তর আমরা কনফ্লিক্টের আলোচনা করেছি, কিভাবে এই কনফ্লিক্টকে কতগুলো শেডস আছে। সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিয়েছি আমরা ভাষিক পরিসরের আলোচনা। বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলে, তার পাশে একটা স্টেট পাওয়ার আছে বাংলা ভাষা, আপনি কোনোভাবে এই জিনিসটাকে আন্ডারমাইন করতে পারেন না। তামিল, তার পাশে একটা স্টেট পাওয়ার শ্রীলঙ্কা, ভারতবর্ষের অন্য ভাষার পাশে এটা নেই। অ্যাসামিজ ভাষার চরিত্র যদি আমরা না বুঝি, তাহলে অসমিয়া পরিচিতি সত্তার মধ্যে বাঙালির আইডেন্টিটিকে লোকেট করবেন কি করে? প্রত্যেকটা জায়গাতে এই যে বৃহৎ পরিসর তার আইডেন্টিটির মধ্যে গ্রহণের ছিল, আপনি যদি প্রথম থেকেই সেটাকে কেটে দেন আলাদা একটা আইডেন্টিটির আলোচনা করে, তাহলে সেই আইডেন্টিটি কখনোই আপনাকে গ্রহণ করবে না। এই যে ভয়ঙ্কর স্টেটের রিফট একটার পর একটা নাগরিকত্বের ইস্যুতে হচ্ছে, এর বড় কারণ হচ্ছে আমরা 70 বছর ধরে আমাদের এই ভাষিক পরিসরের আইডেন্টিটি, আমাদের ইকোনমিক ব্যারিয়ার, আমাদের সীমান্ত, এই সমস্যাগুলোকে আমরা নিচুতলা থেকে দেখিনি মানুষের, আমরা দেখেছি স্টেট পাওয়ারের ওপর থেকে। যার ফলে আজকে যখন সিটিজেনশিপ বিল, নাগরিকত্বের ইস্যু আসছে, তখন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত কনফ্রন্টেশনটা সর্বদাই স্টেটের সাথে কনফ্রন্টেশনে পরিণত হচ্ছে। এবং আমাদের এখানে ভারতবর্ষে আপনারা জানেন যে সব মিলিয়ে ধনী দরিদ্র বৈষম্য বাড়ছে, সব মিলিয়ে ভাষিক বৈচিত্র্য এত থাকা সত্ত্বেও একটা একরৈখিক শাসনের অভিক্ষেপ আমাদেরকে নানাভাবে নাড়া দিচ্ছে। এর অনেক পজিটিভ দিকও আছে। কেউ যদি মনে করেন বহুভাষিক রাষ্ট্রকে একভাষিক করে দেবেন, তাহলে সেটা আমার বলার উপর অপেক্ষা রাখে না। এটা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এই বহুভাষিকতা বা ভাষিক আইডেন্টিটি কখনো কোনোদিন নষ্ট হয়নি, এখানেও হবে না। এটা আমার প্রপোজিশনের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমরা পার্টিশনকে বোঝার ক্ষেত্রে বারবার এইটাকে ডিকনটেক্সচুয়ালাইজ করার বদলে একে এই সাউথ এশিয়ান কনটেক্সটে বুঝতে চাই, এবং বুঝতে চাই বলে নির্দিষ্ট চরিত্রগুলো আমাদের সামনে, চোখের সামনে থেকে সরে যায়। আমরা যদি ধর্মের আইডেন্টিটিতে রিফট তৈরি হয়, রিফট তৈরি করা তো কোনো চর্চার আলোচনার বিষয় নয়, রিফট কমানো হচ্ছে আলোচনার বিষয়। আমরা ভাষিক পরিসরকে বাদ দিয়ে যদি রিলিজিয়নের আইডেন্টিটিকে সামনে আনি, তাহলে রিফট বাড়বে। আপনি পার্টিশন সার্ভাইভারদের যখন ইন্টারভিউ অ্যাকাউন্ট সংগ্রহ করেন, তখন দেখবেন কত অভূতপূর্ব সম্প্রীতির বাতাবরণ তাদের মনের মধ্যে ছিল। আমরা কি সেগুলোকে সামনে এনেছি? আমরা কি এই এমপ্যাথির ইতিহাস পড়েছি? এই যে বিপুল এমপ্যাথির হিস্ট্রি, তাকে কি আমরা পড়েছি? আমরা পড়িনি। আমরা চেষ্টা করেছি কি, আমরা বারবার রিকল আর রেকগনিশন, এই যে জায়গা, এর মধ্যে আমরা ঘুরে বেরিয়েছি। যাই হোক, সব মিলিয়ে আমি যে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে পার্টিশন এই শব্দ যতই ক্লিশে হয়ে যাক না কেন, এই পার্টিশন চর্চা আমাদের সামনে তাকে ডিকনটেক্সচুয়ালাইজ করে আমাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের পরিসরে আমাদের বুঝতে হবে। ভাষিক পরিসরকে গুরুত্ব দিতে হবে। ভাষিক পরিসরের আলোচনা, আমি পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষে থেকে বাংলা ভাষা যেহেতু আমার রাষ্ট্রভাষা নয়, সেই জন্য অ্যাজ এ সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন আর একটা দেশের সহায়তা নেব না বলে আমরা বাংলার আলোচনা করব না, তাহলে বাংলার আর পরিচিতি সত্তার দিয়ে আপনার পার্টিশনের আলোচনা এরকমই হবে। সেটা আমাদের দিনের পর দিন হয়েছে। আমাদের সাহিত্য আমাদেরকে সেইখান থেকে বারবার সাবধান করেছে, আমাদের সাহিত্য শিখিয়েছে যে কিভাবে পার্টিশনকে দেখা উচিত।
আমাদের কোন কোন চর্চা আমাদের মধ্যে পার্টিশনের মধ্যে কম পড়েছে। তো এই সব কথা রাখলাম, আরো যদি কথা হয় তখন বলবো। অ্যাগামবেনের সূত্র ধরে এই কথা আমি বারবার বলতে চাই যে আর্কাইভের মধ্যে কিন্তু পার্টিশন নেই, এবং আর্কাইভ একটা স্টেট প্রপোজিশন। আপনি কোনোভাবে এমন কোনো আর্কাইভ তৈরি করতে পারেন না যা স্টেটকে কনফ্রন্ট করে। কিন্তু অ্যাজ আ আইডিয়া আগামবেন বলছেন কি বলছেন, কিন্তু আইডিয়া অফ আর্কাইভ স্টেটের একটা সাবভার্সন তার মধ্যে থাকে। যখনই আপনি তৈরি করবেন, ওই যে নীরবতা যাকে আপনি পড়ার জন্য ওই আর্কাইভ তৈরি করছেন, ওই যে সংবেদনশীলতা, ওই যে এমপ্যাথি যাকে পড়ার জন্য থাকবে বলে আপনি ওই আর্কাইভকে তৈরি করছেন, সে সর্বদাই স্টেট পাওয়ারকে কনফ্রন্ট করতে চায়। স্টেট কনফ্রন্টেশনের একটা ইঙ্গিত তার মধ্যে থাকে। ফলত সিম্পল আর্কাইভ শুধু একটা ভাড়ার নয়, শুধু একটা ঝাঁপি নয়, তার মধ্যে কিন্তু অনেক লিভিং বিষয় আছে, জায়মান বিষয় আছে, যেগুলোকে আমাদের শুনতে হবে, জানতে হবে আর্কাইভ করার সময়। আমরা সচেতনভাবে এই জায়গা থেকে এড়িয়ে আমরা রিপোজিটরি কথাটা ব্যবহার করেছিলাম, যেটা অনেক বেশি ওপেন, এবং আমরা মনে করি যে এইরকম কোনো আর্কাইভ করা পসিবলই নয়। আপনি পার্টিশনের কোনো আর্কাইভ ইজ নট পসিবল কোনোভাবে। এই যে যতগুলো বইয়ের নাম প্রফেসর মামুন করলেন, আপনারা ম্যাক্সিমাম শুনলে অবাক হবেন, এই যে যত কাজ, এই যত কাজগুলো ম্যাক্সিমাম কজন সার্ভাইভারের ইন্টারভিউ বলুন তো। ধরুন উর্বশী কাজ করেছিলেন 70টা ইন্টারভিউ 10 বছর ধরে নিয়ে। জয়ন্তী দি যে কাজ করেছেন রিকনস্ট্রাক্টিং পার্টিশন, সেটাতে উনি বলছেনই আমার ইন্টারভিউ লোয়ার মিডল ক্লাসের নিচে নামতে পারিনি আমি, এবং তার জন্য ওই লিফটন যা বলেছে, গ্রিনবার্গ যা বলেছে, এগুলো প্রচন্ড পরিমাণে আমার কাছে খেতে যায়। এই ডকুমেন্টেশন সাবজেক্টিভিটির ডকুমেন্টেশন, অবজেক্টিভিটির নয়। পার্টিশন ইন্টারভিউ আপনি কিন্তু সাল তারিখ কালে জানার জন্য করেন না, আপনি একটা সাবজেক্টিভ হিস্ট্রিকে খুঁজতে চান। এবং এই যে আলোচনাগুলো এখানে হয়, এগুলো আমাদের হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ আছেন, যে মানুষ এই সার্ভাইভারের, তার কতটুকু আমরা জেনেছি? কোনোদিনই এরকম পার্টিশনের আর্কাইভ করা সম্ভব না। কিন্তু আর্কাইভ করার মধ্যে এই স্টেট অ্যাট্রসিটির এগেনস্টে যে স্বরগুলো আছে, যা আপনি পার্টিশন সার্ভাইভারের কাছ থেকে শোনেন, সেইগুলোকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা আপনি নেন। রিপোজিটরি আমরা বলি সেটা এই কারণে যে এই অনেকগুলো তর্ককে অ্যাকোমোডেট করার জন্য। এটা একটা বহুভাষিক সংকট। অন্য জায়গায় এইটা ভাষিক সংকটের ক্ষেত্রটা এত বড় ছিল না পৃথিবীর অন্যান্য পার্টিশনে, সেই জন্য কমপ্লেক্সিটিও কম। আর প্রত্যেকটা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিটা পার্টিশনে আপনি খেয়াল রাখবেন যে সেখানকার যে নিজস্ব আইডেন্টিটি, পাঞ্জাবে পাঞ্জাবিয়াত এখন যে কাজ হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু পাঞ্জাবি আইডেন্টিটির ভাঙন নিয়ে কাজ হচ্ছে। পাঞ্জাবে যেহেতু উর্দু রাইটাররা ছিলেন, তাদের নিজস্ব একটা পৃথিবী ছিল, সেটা সবটাই পাঞ্জাব নয়। উর্দু আইডেন্টিটি ভেঙে গেছে, চুরমার হয়ে গেছে, এবং তার জন্য পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পার্টিশন সাহিত্যের ইতিহাস, স্টোরি লাইন লেখা হয়েছে উর্দুতে। আপনি যদি ভারতীয় ন্যারেটিভের মধ্যে উর্দু সাহিত্যকে না পড়েন, পার্টিশন ন্যারেটিভের অর্ধেক বাকি থেকে যাবে। বাংলায় কেন হলো না সেই বিতর্ক আলাদা। সেই বিতর্কর একটা কথা শুধু বলে শেষ করি, সেটা হচ্ছে এই কথাটা মেনে নেওয়া খুব মুশকিল। আমরা একটা সামূহিক স্মৃতিলোপের মধ্যে দিয়ে গেছি, যাকে বলে কালেকটিভ অ্যামনেশিয়া। স্যার আছেন, ওনার একটা খুব বিখ্যাত বাংলা প্রবন্ধ আছে, সামূহিক স্মৃতিলোপের আখ্যা। ইংরেজি শব্দটা হচ্ছে কালেকটিভ অ্যামনেশিয়া। এটা হলোকাস্টের ব্যাপারেও অনেকেই বলেছেন কাজটা। বাংলার ক্ষেত্রে প্রফেসর তপোধীর ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটাই প্রথম যিনি এই শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন বাংলা করে। এই কালেকটিভ অ্যামনেশিয়ার মধ্যে আমরা দেখি একটা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্মৃতি লোপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটার কাউন্টার ডিসকোর্স হচ্ছে এই, আমরা যত সার্ভাইভারের প্রশ্নকে সামনে এনেছি, আমাদের ড্রয়িং রুমে সাজিয়ে রেখেছি, এই সার্ভাইভারদের কতজন স্টিল অ্যাফেক্টেড ফ্যামিলিতে আছে? প্রায় নেই বললেই চলে। কতজন মানুষ ইন্টারভিউ নেয়ার সময়ও স্ট্রাগল করছিলেন? প্রায় নেই বললেই চলে। আমাদের সামনে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের যে টয়লিং যে যন্ত্রণা, তার একটা স্ট্রাকচার তৈরি করা আছে। যদি আপনি দেখেন ওই ছেড়ে আসা গ্রাম, দক্ষিণারঞ্জন বসু, দীপেশ চক্রবর্তী যা রিভিউ করেছিলেন ইপিডব্লিউ তে রিমেম্বার্ড ভিলেজ বলে, সেই যে বই, সেই বইতে প্রত্যেকটা 55 সালে
অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রতিদিন বেরোতো, প্রতি সপ্তাহে একটা করে বেরোতো। প্রত্যেকেই তার পূর্ববঙ্গের গ্রাম সম্পর্কে লিখতেন, যে প্রত্যেকের কাছেই গ্রামের স্মৃতি ফেলে আসা, স্মৃতি হচ্ছে খুবই বেদনাদায়ক। আজকে পার্টিশন এই আলোচনার মধ্যে নেই, আমাদের প্রজন্ম এই স্মৃতির মধ্যে দিয়ে নেই, আমাদের প্রজন্মের কেউ এই পার্টিশনে পূর্ববঙ্গ থেকে আসেনি, এটা আমরা ইনহেরিট করি না সেই অর্থে। কিন্তু আমাদের কালেকটিভ কনসিয়াসনেস, আমাদের সমষ্টিগত যে চৈতন্য, যেটার অ্যামনেশিয়ার কথা প্রফেসর ভট্টাচার্য বলেছিলেন, এই অ্যামনেশিয়া আমাদেরকে, তাকে আমাদের এড়িয়ে যেতে আমরা পারি না। আমাদের সংস্কৃতির প্রতিটা ভাঁজে তার বর্তমান, তার অস্তিত্ব। বাড়ির দিদিমা যেভাবে আসন বোনেন, শীতকালে আচার শুকোতে দেন, আজকে সহজে যাকে নিয়ে আমরা কালচারাল স্টাডিজ বলি, সাংস্কৃতিক চর্চা বলি, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে এই পার্টিশনের যন্ত্রণা। আর যন্ত্রণা যতটা, পার্টিশনের পরে পুনর্নির্মাণের আলোচনা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং পার্টিশনের ট্রমা স্টাডিজ দিয়ে শুধু পার্টিশনকে বোঝা যাবে না। আমরা যদি হিস্ট্রির দিকে তাকাই, তাহলে এই সাল তারিখ গুলো যদি আমরা 25 থেকে 30-এর দিকে দেখতাম, তাহলেই দেখতে পেতাম বাংলার রাজনীতি কিভাবে পার্টিশনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, আমাদের পার্টিশনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। কিন্তু তলার দিকে মানুষের প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এমন বহু মানুষ, প্রায় 10 ভাগের 9 ভাগ মানুষ আছেন যারা দুদিকেই কেন্দ্রে যায়নি, ওদিকে ঢাকায় যায়নি, এদিকে কলকাতায় আসেন। এই মানুষগুলোর কথা, এই মানুষগুলোর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু ট্রমা নয়, পুনর্গঠনের আলোচনা পার্টিশনে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটা মানুষ, একটা পরিবার, সে কিভাবে পুনর্গঠিত হয়ে নিজের আত্মনির্মাণ ঘটাচ্ছে, এই জায়গা আমাদের পার্টিশন স্টাডিজে কম এসছে। আমাদের উত্তর প্রজন্মের কাজ এই জায়গাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা এবং তাকে ডিকনটেক্সচুয়ালাইজ করা। এই কথাটা আমি বলতে চাই। আরো অনেক সূত্র ধরে বলা যায়, প্রচুর বইপত্র আছে, সেগুলোর মধ্যে গেলাম না, আপনারাও অনেকে জানেন বইপত্র, আর সবাই অত্যন্ত প্রাজ্ঞ মানুষ। আমি আমার মূল কথাটা বলার চেষ্টা করলাম উইদাউট এনি রেফারিং এনি বুকস অন পার্টিশন, রাদার সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ। ওভার টু স্যার। দারুণ, অসাধারণ আলোচনা স্যার। আপনি পুরো ভিন্ন একটা দিক থেকে বিষয়টাকে তুলে ধরলেন। সত্যি সেটা আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। এবং যে রিপোজিটরির কথা আপনি বললেন, যেটাকে আর্কাইভ করার কথা বললেন, যে ভিন্নভাবে কিভাবে পার্টিশনকে দেখা যায়, দারুণ, খুবই মনোমুগ্ধকর হয়েছে। আমরা সত্যি ঋদ্ধ হয়েছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আমাদের এবারে আমরা আলোচনার শেষ প্রান্তে এসেছি। আমাদের আলোচনার আজকে যিনি আরেকজন মুখ্য আকর্ষণ রয়েছেন, তিনি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর তপোদীপ ভট্টাচার্য মহাশয়। আমরা ওনার কথা এখন শুনব। তার আগে স্যার সম্বন্ধে আমি সামান্য দু একটি কথা বলবো, তারপরে আমরা স্যারের কাছে চলে যাব, স্যারের কথা আমরা শুনবো। স্যারের আলাদা করে আমার পরিচয় বিশেষ দেওয়ার নেই, কারণ স্যার এমনিতেই অতি পরিচিত, যে খুব আলাদা করে যে আমি কিছু একটা বলবো তাতে এমন কিছু নেই। তবু আমি বলছি, স্যারের জন্ম 12 ফেব্রুয়ারি 1949 শিলচর, আসামে। তিনি এ সময়ের একজন মননশীল প্রাবন্ধিক, কবি, তাত্ত্বিক এবং অবশ্যই একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। তার অধ্যাপনা শুরু হয় একটি স্কুলকে কেন্দ্র করে। তারপর তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপক ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। ইউজিসি তাকে এমিরিটাস প্রফেসরের সম্মান প্রদান করেছে। 1972 সালে তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 1987 সালে। তার বইয়ের সংখ্যা এখন প্রায় 80-রও অধিক। প্রথম জীবনে শতক্রতু নামে একটি পত্রিকা সম্পাদন করে সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। পুরস্কার পেয়েছেন
জীবনানন্দ পুরস্কার, লেজেন্ডারি পার্সোনালিটি অফ দ্য রিজিয়ন, শরিক সম্মান, উত্তরসূরি সম্মান প্রভৃতি। অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে তার মধ্যে দু একটি গ্রন্থের নাম আমি উল্লেখ করছি। মিশেল ফুকো ও তার তত্ত্ববিশ্ব, জাক দেরিদা, জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব, আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর, ছোট গল্পের বিনির্মাণ, ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ, সময়ের নতুন সমিত, রিলোকেটিং বাক্টিং, এরকম প্রচুর বই তিনি লিখেছেন এবং দীর্ঘদিন থেকে পার্টিশনের উপরেও তিনি কাজ করে চলেছেন এবং তার অনেক মননশীল সমৃদ্ধ আলোচনা রয়েছে, লেখা রয়েছে। আমরা এখন স্যারের কাছে যাচ্ছি এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের তিনি শেষ বক্তা এবং সবাই অপেক্ষা করে আছেন স্যারের কথা শোনার জন্য। এবার আমি স্যারকে অনুরোধ করছি আপনি আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন। ধন্যবাদ বিশ্বজিৎ। আমি প্রথমেই একটি খবর দিই, আমার 3 সহবক্তা, আমার 3 জন প্রিয় অনুজ, এবং আমি তাদের 3 জনেরই গুণমুগ্ধ 3 রকম ভাবে। মনন, সামাদি এবং মামুন, এরা আমার প্রিয় মানুষও বটে। তো তাদের জন্য জানাচ্ছি, আজকে যে করিমগঞ্জ কলেজে আমরা তো প্রথিত বাস্তবে আছি, করিমগঞ্জ আমাদের থেকে অনেক দূরে। তো সেই করিমগঞ্জ, এই যে শহরটা 1947 সালের 15ই আগস্টের আগে এটা কিন্তু সিলেটের অংশ ছিল, এবং করিমগঞ্জ থেকে আরো গাড়িতে এলে 45 মিনিট লাগে, বদরপুর বলে একটা রেল জংশন, এইটুকু সময় জায়গা পুরোটাই ছিল সিলেট। আর এই যে আমি তপোধীর ভট্টাচার্য, আমার জন্ম শিলচরে হলেও আমার আক্ষরিক অর্থে 14 পুরুষের বাড়ি করিমগঞ্জ মহকুমাতেই, বৃহৎ সেই প্রাচীন করিমগঞ্জ মহকুমা যা সিলেটের অঙ্গ ছিল। করিমগঞ্জ শহর থেকে যদি আমরা একটা গাড়ি নিয়ে বেরোই, ঠিক 45 মিনিটের মাথায় আমি যেটা আমার সাবেক বাড়ি, সেখানে পৌঁছে যাব। তো আমি দেশভাগের সন্ততি নই, আবার আমি নিজেকে দেশভাগের সন্তান ভাবতে খুব আনন্দ পাই বলবো না, বিষণ্ণ হই তাও হয়তো নয়, কিন্তু আলাদা রকম কি একটা অনুভব আমার মধ্যে আছে যেটাকে আমি ঠিক বর্ণনা দিতে পারবো না। এটা আমি আমার 3 সহবক্তার জন্য জানালাম। এটা এক হিসেবে এটা একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার যে আমরা আজ করিমগঞ্জ কলেজ আয়োজিত একটি আন্তর্জালিক আলোচনায় আমরা 4 জনই অংশ নিয়েছি, এবং যার আষ্টে পৃষ্ঠে একেবারে ওই দেশভাগের যন্ত্রণা যদি অনুভব করি তবে যন্ত্রণা, না হলে কিসের যন্ত্রণা। তো এইগুলো সমস্ত হয়ে আছে। এটা গেল 3 জন সহবক্তার উদ্দেশ্যে, এবং ঠিক তাদের উদ্দেশ্যে নয়, তাদের বলে কি করব। কিন্তু যারা শুনছেন আজকে, অনেকে, আমি আমার একদা ছাত্র বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য আমার প্রত্যক্ষ ছাত্র আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে বাংলা বিভাগের প্রধান এই কলেজের। তো তার মারফতে আমি সমস্ত শ্রোতা এবং দর্শকদের জানাচ্ছি যে এই যে আজকে আমরা এই 3 জনের আলোচনা শুনলাম, প্রথম অধ্যাপক শফিকুন নবী সামাদি, তারপরে বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের অর্থেই একজন ব্যতিক্রমী লেখক, যদি আমরা না পড়ে থাকি এখনো তার বই, সেটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য, তার কিচ্ছু না, বিখ্যাত মনোচিকিৎসক মামুন হোসেন। এবং আমি ইদানিং যার ভীষণ রকম অনুরাগী হয়ে পড়েছি, তার কাজ এবং কথা দুটোই লক্ষ্য করে, মনন কুমার মণ্ডল। সাধারণত বহু জায়গাতেই তো যাই এবং আজকাল এই অন্তর্জালের সুবাদে নানা জনের সঙ্গে থাকি, কিন্তু এইরকম এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়, এরকম আমি পাইনি যে শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যাট করছেন এবং তাদের দুজনের ব্যাটিং শৈলীতে মুগ্ধ হওয়ার আমি
অবকাশ পাচ্ছি না এটা ভুলে যেতে, এবং তারপরই রাহুল দ্রাবিড়ের মতো অসামান্য একটি ইনিংস যারা মনন, এবং এটা সৌজন্যময় কোনো উচ্চারণ নয়। আমি এইসব পছন্দ করি না, সৌজন্য এই ক্ষেত্রে খাটে না। আমি শুধু এইটুকু বলবো যে তাদের এই যে কথাগুলো যথাসম্ভব অভিনিবেশ দিয়ে শুনেছি, এবং এত চিন্তাপ্রসূ এবং এত আমার মতন একজন সাধারণ বাংলা সাহিত্যের এক বিদ্যাপথিক এর পক্ষে এত শিক্ষণীয় যে আমি বেশ কয়েকবার আমি এটা পুরোটাই শুনবো। এবং এতে আপনাদের খুশি করার জন্য বলছি না ভাই সামাদি, এটা সত্যি। আমার ধারণা অন্যরা আমার সঙ্গে একমত হবেন, এবং তারা প্রত্যেকেই, আমি অনুরোধ করব বিশেষ করে শ্রোতা দর্শকরা যারা আছেন, আপনারা অনেকে অসাধারণ মনোগ্রাহী এইসব বলেছেন, তো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তাদের প্রতিটি কথাকে যদি আলাদাভাবে মনোযোগ দিতে না পারি তাহলে কিন্তু পুরো বিষয়টাই আসলে এক হিসেবে নিরর্থক হয়ে যাবে। তো আপাতত তাদের প্রসঙ্গ এই পর্যন্তই। এবং আমার একটা বাজে অভ্যাস আছে, এটা আমি কাউকে বলি না, তবে এখন বলে দিচ্ছি, সবাই শুনে নিচ্ছে। আমার যখন কিছু ভালো লাগে, আমি ওই একাকী গায়কের নহে তো গান গাহিতে হইবে দুইজনে, তো রবীন্দ্রনাথেরই দেখানো দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আমি মনে মনে গান করি, তাদের সঙ্গে দ্বিরালাপ করি, এবং এটা আমার একটা পদ্ধতি। এতে আমার ধারণা যে মনের অনেক ভেতরে গেঁথে যায়। আজকে তিনজনের কাছেই সমান মাপে চিন্তাপ্রসূ মন্তব্য শুনেছি, কিছু কিছু খটকাজে লাগেনি তা নয়, কিন্তু সেই কথাগুলো আমি আজকে বলছি না, কারণ এগুলোর সময় নয়। আমি একটি কথা বলবো, যে আমার জন্ম তো দেশভাগের পরে, কিন্তু আমি হচ্ছি সেই বেয়াদব লোকেদের মধ্যে একজন যে 1947 সালের 15ই আগস্ট কোনো স্বাধীনতা দেখতে পায় না, দেশভাগটাই শুধু দেখে, এবং চিরদিন তাই দেখে যাবে। অর্থাৎ পার্টিশন, মননের পার্টিশন, আমাদের সবারই পার্টিশন, পার্ট হয়ে যাওয়া, আমরা ভাগ হয়ে গেলাম। তো আমরা কতটুকু বিভক্ত হয়ে গেছি, এবং বিভাজনের প্রসঙ্গ তিনজনই আশ্চর্যজনকভাবে 3 রকম ভাবে এনেছেন আজকে। এবং এই বিভাজনটা কতটুকু আমিও হয়তো ওই বিভিন্ন বইপত্র পড়ে একরকম করে বোঝা, আর এমনি অনুভব দিয়ে বোঝা, এইরকম করে বুঝতাম। কিন্তু 2016 সাল থেকে আসামে যখন এই আমি সহ, আমার পরিবার সহ, আমার পরিবারের প্রত্যেক সদস্য সহ শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলি, এই অপরাধে আমাদের যে বিদেশি সাজানোর ব্যাপারটা যদি না ঘটতো, আর পাকে চক্রে যদি আমি নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় সমিতি আসামের সভাপতি না হতাম, এবং নানা রকম বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে না যেতাম, তাহলে হয়তো আমিও বুঝতাম না, যেটা অন্তত তিনজনই 3 রকম করে বললেও একই সত্যের পুনরুচ্চারণ করেছেন, এবং যেটা চমৎকার ভাবে শেষে মনন বলল যে দেশভাগের ইতিহাস কথা শেষ হয়নি। তো যদি শেষ না হয়ে থাকে, ইতিহাসোত্তর পরিস্থিতি, পোস্ট হিস্টোরিক্যাল সিচুয়েশন, পরিস্থিতির সেই কন্ডিশন, সেটা তো এখনো আসেনি। এখনো তো আমরা এই ভাবনা থেকে কিছুতেই দূরে সরে যেতে পারছি না যে এখনো এই দেশভাগ চলছে। দেশভাগ চলছে না। কয়েকটি খারাপ কথা বলবো, আপনারা কি বলবো, আমার কাছে আপনারা আমার অত্যন্ত প্রিয় অনুজ, এবং অনুজ হলে কি হবে, আপনারা তো একটা অন্য দেশের মানুষ, সুতরাং অনেক ভেবে চিনতে, অনেক হিসেব করে, জ্যামিতির ছক কষে তারপর কথা বলাটা বাঞ্ছনীয়। আমি সেই ছকটাকে আপাতত মনে রাখছি না।
তাই বলছি ওই বিভাজনের খেলা এখনো তো আমাদের বিপন্ন করছে। দেশভাগ থামলো কোথায়? এখনো আমরা কেউ ঘটি, কেউ বাঙাল। এখনো আমরা সবচেয়ে বিচ্ছিরি ভাবে, সবচেয়ে জঘন্য ভাবে আমরা মনে মনে প্রত্যেকে হিন্দু এবং মনে মনে প্রত্যেকে মুসলমান। আপনাদের বলছি, আপনারা তার বাইরে। এবং আমরা এটাকে ঢেকেও রাখতে পারি না, সৌজন্যের বসেও পারি না। এবং আমি সর্বত্র একই কথা বলি, এই জন্য আমার অনেকে আমাকে ভুল বোঝেন, কিন্তু আমি সাধারণত এমন কিছু কোনো কথা বলি না, এমন কোনো কথা লিখি না যেটা আমার বিশ্বাসের, আমার অনুভবের বাইরে। তাই বলছি, আবার এই বোধহয় 1001 নম্বর বার এটা পুনরাবৃত্তি করছি যে বাঙালি মানে শুধু বাঙালি। বাঙালির একটাই পরিচয়, সে বাংলা ভাষায় কথা বলে। সে পশ্চিমবাংলায় আছে না বাংলাদেশে আছে না আসামে আছে না ত্রিপুরায় আছে না বহির্ভারতের অন্য কোনো জায়গায় আছে, সেটা আমার দেখার দরকার নেই। আমি কোন উপাসনা করি বা আদৌ করি কিনা সেটা নিতান্ত অবান্তর প্রশ্ন। অথবা আমাকে যদি কেউ হিন্দু বাঙালি বলে, আমি সেটাকে আমার পক্ষে আমি অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। এটা প্রথমে একটু বলে রাখলাম। আসলে আমাদের ইতিহাসের ভেতরে এত ঘুনপোকা কারা ঢুকিয়ে দিয়েছে, একেবারে তো খুঁজবো না সেটা, এই আশ্বাস তো দিতে পারি না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মতো খুঁজে, যে চর্যাপদের সময় থেকে যে বাঙালি সত্তাকে আমরা গড়ে তুলেছি, এবং ইদানিং কোনো একটা কারণে আমাকে একটু খুঁজতে হয়েছিল যে বাঙালি হয়ে ওঠার আগেও তো একটা প্রত্ন বাঙালির স্তর থাকে, আকাশ থেকে তো কেউ পড়ে না। এবং আমি বিশেষ করে আমার অনুজ 3 জন বন্ধুই জানেন, 2-1 জন ছাত্রছাত্রীও জানেন বোধহয়, যে আমি কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যেরও ছাত্র ছিলাম। এবং সেই জন্যে কিছু কিছু কথা আমি বলতে পারি সবার সুবিধের জন্যে, যে আমি বের করেছি যে খ্রিস্টীয় 5ম শতক থেকেই প্রত্ন বাঙালির প্রাথমিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল। সাহিত্য, ধর্ম, এবং যা সাহিত্যও নয়, ধর্মও নয়, আবার দর্শনও নয়, কিন্তু নানা ধরনের বয়ান এই দেশে রচিত হতো সংস্কৃত ভাষায়। এবং এর যাদের কথা বলছি এরা প্রত্যেকে কিন্তু সেই প্রত্ন বাঙালি। তাহলে সেই প্রত্ন বাঙালি খ্রিস্টীয় 5ম শতক থেকেই ছিলেন। আমাদের সেই বাঙালিকে বিভাজিত করার জন্যে মরিয়া তারাই, যারা ভাবে, যারা মনে করে যে বাঙালি যদি বিভাজিত না হয় তাহলে আমাদের কিছু অসুবিধে আছে। এবং কথা প্রসঙ্গে আমার ওই অনুজদের মধ্যে একজন কেউ বলেছিলেন, আমি তার কাছ থেকে কথাটা ধার করে আমার মতো করে সাজিয়ে বলছি এখন, যে দেশভাগ মানে কি? যে আমার দেশটা হারিয়ে গেল, আর দেশকে সরিয়ে দিয়ে একটা রাষ্ট্র সত্তা কোথা থেকে এসে আমার সমস্ত চেতনাকে অধিকার করে নিল। এবং এরপরে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেলাম দেশকে বর্জন করে শুধু রাষ্ট্রের তল্পিবাহক হওয়া। আর অনেক কথা আছে বলবার মতো, কিন্তু সেটা বলতে গেলে আমি অনেক দূরে সরে যাব। ওই যে খ্রিস্টীয় 5ম শতকে ফাহিয়ান এদেশে এসেছিলেন, অর্থাৎ আমি বঙ্গদেশ বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বঙ্গের কথা ধরছি। আমার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বঙ্গ কি, তার মধ্যে কিন্তু আপনারা যে করিমগঞ্জ শহরের করিমগঞ্জ কলেজের একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে আছেন, তাও তার মধ্যে জড়িত। এটা সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যারা শুনছেন এবং দেখছেন, যে এটার নাম সংস্কৃততে বলা হতো শুভ্বুঙ্গ বর্ষ, অর্থাৎ হরিকেল সমতটের পূর্ব প্রান্তে এই শুভ্বুঙ্গ বর্ষ ছিল। আজকের মানচিত্র দিয়ে সেটাকে খুঁজলে কিন্তু চলবে না। এই শুভ্বুঙ্গ বর্ষে সেই কাছাড় জেলাও ছিল,
যেটাতে আমি এখন আছি, শিলচর যার সদর শহর। তো আমরা কি দেখছি, এবং বিশেষ করে বোধহয় কে সামাধি বললো নাকি মামুনি বললেন, আমার ঠিক খেয়াল নেই, যে হ্যাঁ এটা ঠিক যে আমি একটু সক্রিয়তাবাদী এখন। কারণ আমার ভাষায় কথা বলে যারা, তাদের ধনে প্রাণে শেষ করে দেওয়ার জন্য যদি আয়োজন হয়, এবং তখন আমি যদি চুপ করে থাকি, তাহলে বৃথাই আমি পড়াশোনা করেছি, তাহলে এইগুলো আমার সমস্ত ডিগ্রি, আমার যাবতীয় তথাকথিত অর্জন যদি কিছু থাকে, যেটা সামাদিরা মনে করেন, তারা ঠিক মনে করেন না, তো সেই অর্জনকে জলাঞ্জলি দেওয়াই ভালো হবে। সুতরাং আমি ওইভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। কিন্তু বেদনা হয় তখনই যখন দেখি, এবং এই বেদনাকে বাদ দিয়ে আমি ওই যে ভারী সুন্দর করে মনন বলছিল না, সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভের কত যে মজা আছে। কোন সময় যে সাবজেক্টিভ হব আর কোন সময় অবজেক্টিভ হব, আমি কিন্তু ভাই ঠিক করে উঠতে পারি না। আমার কাছে সবটাই ব্যক্তিগত। আপনারা সব ডাক সাইটে লেখকদের, তাত্ত্বিকদের বই থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। আমি তার চেয়ে বরং আমার মগজ থেকে একটা সিগন্যাল আসছে, আমি সেটাই বলি, তাহলে বুঝবেন আমি আপনাদের মতো অত ডাক সাইটে বই টই বিশেষ পড়ি নিয়ে হয়। এবং যে কথা বলবো শুনে আপনারা বলবেন একই কথা বলছেন আপনি। আমি মারিও পুজোর নাম শুনে আটকে উঠছেন যে এই নামটা এইখানে ভদ্রলোকদের মধ্যে উচ্চারণ হচ্ছে, ব্যাপার কি? দি গডফাদার মারিও পুজোর, যেটা মার্লিন ব্র্যান্ডো যেটা অভিনয় করেছিলেন, আপনাদের অল্প বয়সে আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না, আমি দেখেছি। তো এই গডফাদার একটা দারুণ সংলাপ আছে। তাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, সে যখন তরুণ, যখন সে সিসিলিতে থাকতো, গল্পে আছে যে তুমি ভাই এই জিনিসটাকে বড্ড বেশি পার্সোনালি নিচ্ছ, ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছ। সে চটে গিয়ে বলেছিল, অর্থাৎ গডফাদার, ইয়ং গডফাদার, যে এভরিথিং ইজ পার্সোনাল ফর মি। এখানে দেখছো এই গাছের যে পাতাটা নড়ছে, এই যে পাতাটা নড়ছে, দ্যাট ইজ অলসো পার্সোনাল ফর মি। আমিও সেইভাবে বলি, আজ যদি এখানে ডিটেনশন ক্যাম্প হয়, দিস ইজ পার্সোনাল ফর মি। কারণ এটা যারা রাষ্ট্রীয় বা রাজ্যিক প্রতাপের ভাষায় কথা বলে না, সেই অপরাধে যারা নির্বাসিত, সেখানে বিনা বিচারে দণ্ডিত, তাদের হয়ে কথা বলা যদি পার্সোনাল হয়, হ্যাঁ এটা পার্সোনাল। তো দেশভাগের, আমি তো দেশভাগের পরে জন্মেছি, কিন্তু দেশভাগ ইজ ডেফিনেটলি পার্সোনাল ফর মি। আমি দেশভাগ কখন বুঝেছিলাম? প্রথম যখন মায়ের মুখে শুনতাম, এই শিলচরে তুমি যেখানে আছো এটা তোমার বাসা, আর তোমার বাড়ি কোথায় জানো? যেটাকে বিয়ানীবাজার বলেন এখন সিলেটের মানুষেরা, এটা পুরনো নাম পঞ্চখণ্ড। বহু ১৫০০ বছরের পুরনো একটি পণ্ডিত বসতি, সেই পঞ্চখণ্ডের নয়াগ্রাম আমার গ্রামের নাম। সেখানে আমার এখন চাচাতো ভাইয়েরা আছেন আর কি, ওই এই বাড়িতেই। ওইখানেই গেলে আমি ওইখানে যাবই যাব। তো সেটাই হচ্ছে আমার বাড়ি। হ্যাঁ, ভাবাই যেতে পারে যে তপোধীর ভট্টাচার্য এখন এই প্রবীণ বয়সে এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে গেছে। আমি নির্লজ্জভাবে সেন্টিমেন্টাল এই দেশভাগের বিষয়ে, এই পার্টিশনের বিষয়ে। আমার জন্যে, আমি যখনই যাই ওইখানে, হঠাৎ আমার মন কেমন হয়ে যায়। আমার বাবা তো 10 বছর বয়স পর্যন্ত ওইখানে ছিলেন, এবং তারপরে কেউ তাকে তাড়িয়ে দেয়নি। তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সেই যে ঘর থেকে বেরোলেন, আর বহুদিন পরে গেছিলেন। এমনকি আমার যে দাদি, ঠাকুরমা বলি আমরা, যে ঠাকুরমার মৃত্যুর সময়ও তিনি তাকে দেখতে পারেননি, কারণ তখন তিনি শিলচর জেলে বন্দী। এগুলো সবই টিটবিটস গুলো, এগুলো সবই আমার পার্সোনাল রিপোজিটরিতে আছে। আমার মায়ের চোখের মধ্যে দেখতাম দেশভাগ কাকে বলে, বাবার উদাসীনতার মধ্যে দেখতাম। আমি তো পাসপোর্ট টাসপোর্ট করে আমি গেছি,
1996 সাল থেকে রেগুলারই বাংলাদেশে যাচ্ছি, বাবার যাননি। সেই গেছিলেন 1971 সালে যখন বাংলাদেশ পাকিস্তানের পাঁজর থেকে বেরিয়ে গেল তখন। সুতরাং দিস ইজ পার্সোনাল ফর মি। আমার দিদিমার চোখের মধ্যে দেখতাম, আমার দিদিমা নানি সারভাইভ করেছিলেন আমার মায়ের মৃত্যুর পরে আরো কিছুদিন, সুতরাং আমি তার চোখের মধ্যে দেখতাম। তো এই সব মিলিয়েই হচ্ছে গিয়ে আমার পার্টিশন কথা। আমার কেন যেন মনে হয় যে এত অসাধারণ কাজ মননেরা করছেন, এবং মনন যে একটা সংকেত দিয়েছে। আমি আবার অনুরোধ করছি সমস্ত শ্রোতা দর্শকদের, এদের তিনজনের কথাই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনুন, এবং তারা কি বলতে চাইছেন, কোন ইঙ্গিত দিতে চাইছেন আমাদের, সেটাকে প্রসারিত করুন। তবেই একমাত্র আমরা আজকে এই যে ওয়েবিনার করছি, সেটা করছি ঠিক আছে, কিন্তু সেটা এখানেই ফুরিয়ে যাবে না। এটা দীর্ঘদিন আমরাও আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে, চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রসারিত করে যাব। আসলে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই করব আমরা, কিন্তু তার আগে আমাদের নিজেদের অবস্থানটাকে খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে ভিসাভিস পার্টিশন। এ কেবল হঠাৎ এক সময় মনে হলো, তাই আচ্ছা ঠিক আছে একটুখানি সময় কাটানোর জন্য দেশভাগ আর পার্টিশন নিয়ে সময়োচিত উইদিন কোর্ট সময়োচিত কথা বললাম, এতে কিচ্ছু হবে না। আমি বরং যাই, সবাই আপনারা অনেকের কথা বলেছেন, আমি আমার বাংলাদেশের এক নিতান্ত, এখন অবশ্য তত তরুণ না, বাড়ি বগুড়ায় ছিল, আমার প্রিয় কবি পাখি তীর্থ দিনের লেখক মাসুদ খান, একটা গদ্য কবিতার একটা অংশ আমি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। কবিতার নাম ইতিহাস যান। কি করে সম্ভব পৃথিবীর সঠিক ইতিহাস? কারণ যিনি লিখেছেন তিনি কে এবং কোথায়, কোন সময়ে, কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে, কি উদ্দেশ্যে লিখেছেন, সেসবের উপর নির্ভর করে তার ইতিহাস। আর তাছাড়া বিষয়টি বিষয়ীগত, সাবজেক্টিভ। তবে কি সত্যিই অসম্ভব সঠিক ইতিহাস? না, ভূমণ্ডল হতে যাবৎ যত আলো বিকীর্ণ হয়ে চলে গেছে, সেসবের মধ্যেই মুদ্রিত হয়ে আছে পৃথিবীর ইতিহাস কালানুক্রমিক। অর্থাৎ পৃথিবী হতে বিচ্ছুরিত আলোর ইতিহাসই পৃথিবীর ইতিহাস। আর তাই প্রকৃত ইতিহাস, কেননা তা লিখিত প্রাকৃতিক ভাবে। এই নিখিল নবভারতের রাজ্যে রাজ্যে বসে দূরবীন নিয়ে সেগুলো কেউ টুকে নিচ্ছে, হয়তো কেউ কেউ, আমরা জানি না। তবে সেও কি তবে সঠিক ইতিহাস? কেননা ইতিহাসের সেই সব অধ্যায় যেগুলো কালো এবং অন্ধকার, সব আলো শুষে নিয়ে যেগুলো কালো কলঙ্কিত হয়ে পড়ে আছে, যেগুলো থেকে কোনো কালেই আর বের হয়নি এবং হচ্ছে না কোনো আলো, সেই সব। তাছাড়া সেই সব মানুষদের ইতিহাস যারা কালো এবং কালচে তামাটে, হয়তোবা দূরবীনে ঝাপসা হয়ে ধরা পড়েছে তাদের ইতিবৃত্ত, ঝাপসা মুদ্রিত হচ্ছে তাদের ইতিহাস, যেহেতু তারা যথাক্রমে কৃষ্ণ ও উনকৃষ্ণ খুবই সামান্য আলো দিতে পারে বলে পৃথিবীতে প্রচারিত বিচ্ছুরণে তারা প্রায় অক্ষম বলে প্রচারিত। তাহলে কি কালো তামাটে মানুষদের ইতিহাস নিরন্তর ঝাপসাই থেকে যায় পৃথিবীতে এবং প্রকৃতিতে? একটা প্রশ্নের মধ্যে শেষ করেছেন কবি মাসুদ খান, যে প্রশ্নের মধ্যেই আসলে উত্তরটাও লুকিয়ে আছে। তো সামূহিক স্মৃতিলোপের বিষয়ে আমার একটা প্রবন্ধ আছে, যেটা আমার বই বেরিয়েছিল সোপান থেকে, যেখান থেকে তারও একটা বই আছে, দেশভাগ নির্বাসিতের আখ্যান, এবং সেটা এই অতিমারিতে আমিও বিপন্ন হয়ে গেছি, সোপানের জয়জিৎ মুখার্জিও বিপন্ন হয়ে গেছে। তবে সম্ভবত সেটা পুজো টুজো শেষ হলে বইটার দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোবে, তার মধ্যে 3টে বা 4টে নতুন প্রবন্ধ আমি দিয়েছি। তো ওইখানে ওই সামূহিক স্মৃতিলোপের কথাটা, এটা কেবলমাত্র সাহিত্যিক প্রয়োজনে নির্মিত নয়। ওই যে বললাম, আমি আমার নিজস্ব
যাপন থেকে, সক্রেটিস বলেছিলেন না যে অপরীক্ষিত জীবন যাপনের যোগ্য নয়? তো আমি আমার যাপনের মধ্যে আমি দেখেছি যে আমরা কিরকম ভাবে লুপ্ত স্মৃতি নিয়ে কি সুন্দর বিচরণ করছি ওটা পৃথিবীতে। আর স্মৃতি যাদের লুপ্ত হয়ে যায় তাদের কোনো দায়বোধও থাকে না, না নিজের সংস্কৃতির প্রতি, না নিজের ভাষার প্রতি, না নিজের অস্তিত্বের প্রতি, আর না নিজের সাহিত্যের প্রতি। সত্যি কথা বলতে কি, যেহেতু বিভিন্ন জায়গায় বিচরণ করি এবং আমি দেখতে পাই, এটা হয়তো আপনাদের একটু ক্ষুব্ধ করবে, এখন আমার বন্ধুরা আমার উপর ক্ষুব্ধ হবেন, যে বাঙালি বসতির প্রতিটি অঞ্চলে আমি দেখতে পাই সামূহিক স্মৃতিরূপের মর্মান্তিক সব নিদর্শন। এবং এই জন্যে আমরা উপভাষার সঙ্গে ভাষাকে গুলিয়ে ফেলি। একবারও ভাবি না যে যে বাঙালিকে বলা যায় সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দেওয়ার জন্যে নানাভাবে আয়োজন চলেছে, এই জন্যই তাকে সব জিনিসকে টুকরো করে আনা এদের পদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী, সেখান থেকে আমি আমার মতো করে ব্যবহার করলাম। সব জিনিসকে টুকরো করে আনা এদের পদ্ধতি। সব জিনিস কিনা জানি না, বাঙালিকে টুকরো করে আনার এদের পদ্ধতি। তাই লক্ষ্য করে দেখবেন, আমি ভাই কোন ফেসবুকে টেসবুকে নেই, এইখানে যে আছি সেটা অন্য একটা ইয়েতে আছি, কিন্তু ফেসবুকে নেই। তো কিন্তু কিছু কিছু তো খবর পাই আশেপাশে যারা আছেন তাদের কাছ থেকে, সেইখানে ফেসবুক মানে হয়ে গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসুয়া, পরনিন্দা, পরচর্চা আর তুমুল গালাগালির একটা আড়ত। এইখানে সবাই এইরকম ভাবে ব্যবহার করেন তা না, কিন্তু এগুলোর মধ্যে দেখা যায় এই 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 অলিক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গের মতো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কেউ বাঙালি নই। অন্তত আমি এটা দেখতে পাচ্ছি, যদি আমার ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়, আমার থেকে সুখী কেউ হবে না। আমাদের এই অঞ্চলে আমাদের উপভাষিক যে পরিচয়, অর্থাৎ সিলেটি উপভাষায় আমরা কথা বলি কিনা, সেটাকে, এই আইডেন্টিটিটাকে ইচ্ছে করে বড় করা হচ্ছে কিসের জন্য? এর পেছনে কারা? যারা বাঙালিকে টুকরো করতে চায়, কিন্তু এটা বুঝবার মতন মগজও আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের মগজ ধুলাই করার আয়োজন চারদিকে হচ্ছে। একটা কথা বলি, ভারতবর্ষে কোনো রাষ্ট্রভাষা নেই, এটা আমাদের অনেক ভুল ধারণা। গুজরাট হাইকোর্ট সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে, এগুলো আমরা খবরও রাখি না। ভারতবর্ষে সরকারি ভাষা হিসেবে একটা ভাষা ব্যবহার হয় ঠিকই, কিন্তু ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে যতগুলো প্রধান ভাষা আছে, ভাষার অবশ্য প্রধান ও প্রধান হয় না, সবগুলোই এদেশের সরকারি ভাষা। তো সে যাই হোক, কিন্তু সেই বাংলাকে আলাদা করে চিহ্নিত করে, তার মধ্যে কেউ নমশূদ্র, কেউ মতুয়া সম্প্রদায়ের আছেন, কেউ আছেন, এবং তারা দুর্গাপূজা করবে কি করবে না। আমি দুর্গাপূজার সময় আনন্দ করি, ভিড় দেখি, মজা দেখি, কিন্তু এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না। আমার কাছে তার সাংস্কৃতিক দিকটাই গুরুত্বপূর্ণ। তো সাংস্কৃতিক দিকটা গুরুত্বপূর্ণ বলে ঈদের সম্মিলনীও আমার কাছে সমানই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোথায় চলে গেল আমাদের বাঙালিদের মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কি শেখালেন? তবে কি শেখালেন আমাদের? জীবনানন্দ। তার রূপসী বাংলা কবিতা কি কেবল রোম্যান্টিক এক্সুবারেন্স যাকে বলে ইংরেজিতে, সেই সঘন নিবিড় উচ্চারণ? এর ভেতরে কোনো আইডিওলজি নেই, কোনো ভাবাদর্শ নেই। ভাবাদর্শের এই প্রবল রিক্ততাকে আরো বাড়িয়ে তোলার আয়োজন করা হচ্ছে, এবং কাদের সাহায্যে? বাঙালিদেরই সাহায্যে তার একটা ফলস আইডেন্টিটি তুলে দেওয়া হচ্ছে। এবং এই সব কিছুর জন্য আমি দায়ী করি সেই দেশভাগকে, যে দেশভাগের সময়ে একটা অলিক মিথ্যা দ্বিজাতি তত্ত্ব দিয়ে
আমাদের সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত এবং বিপথে চালিত করেছিলেন আমাদেরই কিছু অগ্রজ, যারা চেষ্টা করেছিলেন থেকে বেরিয়ে আসতে। তাদের কথা আমরা শুনিনি। এটা নিয়ে বলতে গেলে অনেক কর্কশ কথা বলতে হবে, রাত অনেক হয়ে গেল, এটা থাক, আপাতত উজ্জ থাক। কিন্তু এইটা থেকে আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, যে তেলের শিশি ভাঙলো বলে কুকুর পরে রাগ করো, তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো তার বেলা, এটা অনুদাশঙ্কর রায়ের একটা আর্ত উচ্চারণ ছিল। আরেকটি কথা বলি, ভারত ভেঙে ভাগ করা নিয়ে আমার কিছু কথা আছে। আমরা কি সত্যি ভারতবর্ষ, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষকে, ভারত তীর্থকে অনেক দূর দূরবীন দিয়েও দেখতে পেয়েছিলাম? 1911 সালের, 1905 সালে। আর যে কথাটা আমি খুব পছন্দ করি, বিশেষ করে করিমগঞ্জ কলেজে এটা হচ্ছে বলে, একটা নিঃশব্দ বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল, যেটা আমরা বাংলায় এত পড়াশোনা করি আমরাই তার খবর রাখি না। 1874 সালে এই যে করিমগঞ্জে যেখানে আছেন, যেটা তো সিলেটের অঙ্গই ছিল, আর সিলেটের পূর্ব অংশ ছিল কাছাড়, যেখানে আমার বাড়ি, তো সেই কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং রংপুর বিভাগের উত্তরাংশ যেটা গোয়ালপাড়া, সেই গোয়ালপাড়াকে রাজস্ব বাড়ানোর অজুহাতে ব্রিটিশ 1874 সালে জুড়ে দিয়েছিল আসামের সঙ্গে। ব্যাস, আমাদের কপাল পুড়ল, আমাদের কপাল পুড়ল। এবং যে কারণে এখন আমাদের ভাষাকে গ্রাস করার জন্য তিক্ততম আয়োজন সর্বত্র চলছে। আমাদের মগজ ধুলাইয়ের আয়োজনও চলছে, আমাদের মধ্যে অসংখ্য ট্রয়ের ঘোড়া তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, যারা আগে বাঙালি নয়, আগে হিন্দু কিংবা মুসলমান, আগে বর্ণ হিন্দু কিংবা মতুয়া কিংবা নমশূদ্র কিংবা অমুক কিংবা তমুক, এই সমস্ত কিছু মনে করবেন না আমার এই কথাগুলো, হয়তো আপনারা একটু একটু দুঃখিত হচ্ছেন, ক্ষুব্ধ হচ্ছেন অনেকেই, কিন্তু আমার কিছু করণীয় নেই। কারণ আমি আগেই বলেছি যে আমি আগে থেকেই এই ধরনের বিশ্বাস করতাম, কিন্তু বিশেষ করে এই বিদেশি বিষয়টা নিয়ে যখন এলো এবং যখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আমাদের সংস্থা গড়ে উঠলো এবং নানা জায়গায় গেলাম, যেটা আমি হয়তো কোথাও যেতাম না, সেই সমস্ত জায়গায় ওই শিলচর শহরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতাম, কি কলকাতায় যেতাম, কি গুয়াহাটিতে যেতাম, বা ওই রকম গিয়ে আমি দেখেছি সত্যি যে সাধারণ মানুষের যে ভাষা, সাধারণ মানুষের ভাষায় আমরা কিন্তু না কথা বলতে পারি, না তাদের বেদনাকে ছুঁতে পারি। তো সে যাই হোক, আমি এটাকে আক্ষেপ করার জন্য ঠিক বলিনি। আজকের যে আলোচনা হলো, আমি সত্যি এটা প্রত্যাশা করছি, এত চমৎকার, সমৃদ্ধ শব্দটা অনেকে উচ্চারণ করে ফেলেছেন, ওই কথাটা একটু এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম, আর কি শব্দ ব্যবহার করব জানি না, তবে হ্যাঁ, চমৎকার এবং অত্যন্ত চিন্তাপ্রসূ বক্তব্যের পরে আমাদের প্রত্যেকের উপরই বোধহয় কিছু দায় এসে গেছে, যেটা মামুন হুসাইন, যেটা শফিকুন নবী সামাদি এবং যেটা মনন কুমার মণ্ডল আমাদের উপর অর্পণ করেছেন, যে আমাদের সত্যিকারের অর্থেই কিন্তু একটু এই কারণেই রিভিজিট। সামাদি ভাই, আমি একমত যে আমাদের এই ভ্রমণ তো শেষ হলো না, শেষ হয়নি। আমাদের ভ্রামণিক সত্তাকেই আমরা এখন পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারলাম না, যে আমরা ঠিক আমাদের যে যাত্রাটা, যেটা মাসুদ খানের কবিতায় এটার একটা চমৎকার ইঙ্গিত আছে, আমাদের এই যাত্রাটা আদৌ শুরু হয়েছে কিনা, এবং আমরা শুরু হয়ে আমরা নিজেদের কোনো প্রশ্ন করেছি কিনা যে এর পেছনে আমাদেরই কত ভূমিকা আছে। আমরা যখন সমস্ত, আমার বাবা, আমি আগেই বলেছি, তিনি সেই অর্থে কারুর অত্যাচারে দেশ ত্যাগ করেননি। 1944 সালে তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির একজন কর্মী ছিলেন এবং ব্রিটিশ তাকে নির্বাসন দিয়েছিল সিলেট থেকে, ফলে বাধ্য হয়ে বদরপুরের ওই সাইড, মানে কাছাড়, না হলে আমার জন্ম হয়তো শিলচরে হতো না, অন্য কোথাও হতো, তো শিলচরে চলে এসেছিলেন। সুতরাং আমার বাবাকে কেউ টারায়নি। এবং আমার মা বিয়ের অনেক আগে বিয়ে পাশ করেছিলেন
বিপিনচন্দ্র পালের গ্রাম পৈল গ্রাম থেকে, ওইটা আমার মামার বাড়ি, আমি গিয়ে দেখে এসেছি অবশ্য। তো সেই পৈল মামার গ্রাম আমার মামার বাড়ি, সেইখান থেকে তিনি ডিব্রুগড়, কোথায় ডিব্রুগড়ে, সেই সমস্ত দিনে তিনি দেশভাগের অনেক আগে পাড়ি দিয়েছিলেন, ফলে তাকেও কেউ তাড়ায়নি। তো কথাটা হচ্ছে এই জন্য, এটা আমি আমার কথা বলার জন্য এখানে আসিনি, বড্ড আমি করছি না, স্বভাব যাবে কোথায়, কিন্তু আমি না, এইখানে ধরে নিন এই আমির মধ্যে অনেক আমরা লুকিয়ে আছে। তো কথা হচ্ছে যে এই দেশভাগের জন্য আসলে দায়ী কারা, এটা বড় কমপ্লিকেটেড, বড় জটিল একটা প্রশ্ন। হ্যাঁ, কিছু কিছু বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়কদের দিকে তর্জনী সংকেত করতেই হয়, কারণ আমরা চাই না তর্জনী সংকেত করতে, কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মম, সেই নির্মম ইতিহাস কিন্তু কাউকে রেয়াত করে না। কারণ এগুলো বই আমরা সবাই পড়েছি, এই জন্যে, এবং যারা শুনছেন দেখছেন তারাও পড়েছেন, তাই জানা কথা তাদের আমি বলে তাদের আমি ক্লান্ত করতে চাই না। ইতিহাস এখনো শেষ হয়নি। আমি আজকের আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসা এইখানে এই কথাটাই বলছি। আজকে আমরা এটা পাকে চক্রে আমরা সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলছি, এই হিসেবে আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং মাতৃভাষা বাংলা বলে বাঙালি সত্তার ভালো মন্দ, তার বিপন্নতা এবং তার সেই বিপন্নতা থেকে উত্তরণ, এই ট্রান্সেন্ডেন্টাল শব্দটা ভারী সুন্দরভাবে কে ব্যবহার করেছিলেন, মামুন নাকি কে? হ্যাঁ, এবং আমি একটু কঠিন বাংলা লিখি বলে আমার বাজারে বদনাম আছে। ও মামুন, অবশ্য মামুন যদি বলে থাকেন, তিনি একটা শব্দ বলেছেন, আমি বলি অতিযায়ী। ট্রান্সেন্ডেন্স মানে অতিযায়ী, যেটা সীমাকে অতিক্রম করে যায় সব সময়। তো সেই অতিযায়ীতা আমাদের বাঙালি সত্তার মধ্যে আছে, ছিল, আমরা ভুলে গেছি। দোষটা কার? দোষটা কার? আমাদের। আমরা আমাদের যারা উত্তর পুরুষ, আমাদের যারা উত্তর প্রজন্ম, তাদের আমরা ভুলিয়ে দিয়েছি তার দায়বোধটা ঠিক কোথায় ছিল। আমরা আমাদের দেশকে আবিষ্কার করলাম কোথায়? দেশ ভাগ হলো কোথায়? তাহলে যে দেশ ছিলই না, তা আবার ভাগ হবে কি কোথায়? আমরা তো প্রথম সুযোগেই নিজেদের ভাগ করে নিয়েছি, যে তুমি হচ্ছে অমুক শরিক আর আমি হচ্ছে তমুক শরিকের। আমার তখন মনে পড়ে যায়, যেহেতু আমি সাহিত্যের এক অতি সাধারণ ছাত্র, সাহিত্যের ইঙ্গিতগুলো আমার চলে আসে খুব স্বাভাবিকভাবে। আমি রাজশাহীরই অধিবাসী, মাননীয় হাসান আজিজুল হক এর সবার পড়া, এটা আমি জোর করে বলতে পারি, নিশ্চিত করে বলতে পারি, আগুন পাখির একেবারে শেষ যে সংলাপটা, সেই নাম না জানা সেই মুসলমান নারী যে অস্বীকার করেছিল দেশভাগের পরে সে আসবে না, তার ছেড়ে সবাই তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সন্দেহ কি? এটা ফিকশনালাইজ ট্রুথ। তো আমরা তো তাই আশা করি। আমি এটা নিয়ে কিছু তত্ত্ব কথা বলতে পারতাম, কিন্তু এতে সবাই রেগে যাবেন, তাই আমি আর এই তত্ত্ব কথা বলছি না। তো আমাদের সত্য কোথায়? সত্য আছে সেইখানে আমাদের হিস্টোরিক্যাল, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ভাষিক, আস্তিত্বিক অবস্থান বা পজিশন আছে, যেখানে পজিশন নিয়ে দেরিদার একটা বই আছে, আপনারা জানেন অনেকেই। তো সেই পজিশনটা আজকে আমাদের ঠিক করতে। আমরা কি কখনো আমাদের পজিশন ঠিক করেছি? গত ৭৩ বছর ধরে আমরা তো আমাদের পজিশনকে কেবলই কম্প্রোমাইজ করেছি। যদি কম্প্রোমাইজ না করতাম, যখন দণ্ডকারণ্য হয়েছিল, আমরা তো বয়স কম, মননরা তো জন্মাইনি, তো তখন আমাদের কোথাও একটা প্রতিবাদ থাকতো। মরিচঝাপি যখন হয়েছিল, কোথাও তার একটা প্রতিবাদ থাকতো, কিন্তু সেই প্রতিবাদ আমরা করিনি। আমাদের অনেক অন্যায় আমাদের পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তবে কিনা দোষ করেছি আমরা, আর ফল ভোগ করবে হয়তো উত্তর প্রজন্ম। যাকগে, সেটা অন্য কথা। আসলে মনে হয় আজকে দেশভাগ কার হয়েছিল ভাই? পাঞ্জাবের হয়েছিল, এবং
হয়েছিল বাংলার। আরো যদি ভালো করে বলি, বাংলার সেই সব জেলার, বাংলার সব জেলারও নয়, যেসব জেলার মধ্যে ওই কাঁটাতারটা পড়ে গেছে। একজন লিখেছিলেন কাঁটাতার থেকে গেছে স্বর্ণলতিকায়। এটা ছোট দুঃখিত, অল্প সময়ের জন্য এই আমার সঙ্গে অন্তর্জাল একটু একটু রসিকতা করলো, তো আমার মনে হয় এটা আমাকে একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে বাপু অনেক বলেছো, বাপু এখন থেমে যাও। সুতরাং এটা একটা সমস্যা বটে আমাদের এই অঞ্চলে তো বেশি। তো আমি যে কথা বলছিলাম, আমরা কাঁটাতারটা দেখি, এবং সেই কাঁটাতারের বাইরে ভাগ্যক্রমে যারা পড়ে গেছেন তারা কি সত্যি সত্যি দেশভাগটাকে অনুভব করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাদের কাছেই ছাড়লাম। দেশভাগ তো তারাই অনুভব করার কথা ছিল, কথা ছিল বলেছি, বলিনি যে অনুভব করেছেন, কথা ছিল। ওই যাই কাঁটাতার যাদের ভাগ করে দিয়েছে যেসব জেলাকে বাংলার। পাঞ্জাবে কি হয়েছিল? উর্বশী বুটালিয়ারা আছেন, আরো অনেক মহাজনরা আছেন, টুবাটেক সিং, অনেক লেখা হবে, অনেক তমস লেখা হবে বিশ্ব সাহানির। আমাদের একেবারে লেখা হয়নি তা না, কিন্তু একজন বলছিলেন না, আমরা বাঙালিরা সেন্টিমেন্টাল, তো তাই কেয়া পাতার নৌকো লেখা হবে। প্রফুল্ল রায় মশাই, তাকে প্রণাম জানিয়েই বলছি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, তার নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে লেখা হবে, এবং আর অনেক কিছু লেখা হবে। আমি এদের ফিরিস্তি দিতে চাইছি না, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা দেশভাগটাকে ওই অর্থে রিভিজিট করব। অর্থাৎ কিনা যে আমাদের ভ্রমণ শেষ হয়নি, শেষ হতেও পারে না, খুব অদূর ভবিষ্যতে শেষ হবে বলে মনেও হয় না, কিন্তু তার পুনঃপাঠ, পুনর্বিচার করতে গেলে আমি বলছি না যে নিজেদের আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেবো, সেটা বলছি না, কিন্তু যদি আমাদের কোথাও কোনো ত্রুটি থেকে থাকে তখন, এবং এখনো যদি আমরা সেই ত্রুটি সংশোধন না করে বরং ত্রুটির বহর বাড়িয়ে যাই, তাহলে কোথাও একটা সংশোধন দরকার। কেননা দেশভাগ শুধুমাত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় না, এটা অনুভবের বিষয়, এটা উপলব্ধির বিষয়। আমি অনুভব করেছি কিনা আমি জানি না, আমি উপলব্ধি করেছি কিনা তাও দাবি করতে পারবো না, কিন্তু হ্যাঁ, এইটুকু আমি নিশ্চয় বলবো, আমার এই কথায় বিশ্বাস রাখতে পারেন যে আমি মনে প্রাণে আমি তার দেশভাগ কাকে বলে আমি অনুভব করার চেষ্টা করেছি, আমি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। আমি দেশভাগ কাকে বলে নানাভাবে আমি বলতে